यः कवितार्किककेसरी वेदान्ताचार्यवर्यो मे सन्निधत्ताम् सदा ज्ञानन्दमयम् देवम् निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारम् सर्वविद्यानाम् हयग्रीवमुपास्महे व्यासम् वसिष्ठनप्तारम् शक्तेः पौत्रमकल्मषम् पराशरात्मजम् वन्दे सुकतातन्तपोनिधिम् सम्यग्ज्ञायकलापेन माता भारतेन च उपबृंहितवेदाय नमो व्यासाय विष्णवे व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः जडान्दवधिरोन्मक्तम् तमोभूतम् जगद्भवेत् यदि ज्ञानहुताशेन त्वया नोज्ज्वलितम् भवेत् तमसान्धस्य लोकस्य वेष्टितस्य स्वकर्मभिः ज्ञानाञ्जनशलाकाभिः बुद्धिः नेत्रोत्सवकृतः कर्मार्थकाममोक्षार्थैः समासव्यासकीर्तनैः त्वया भारतसूर्येण नृणाम् विनिहतम् तमः प्रपन्नपारिजाताय वेततोत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः कृष्णम् कमलपत्राक्षम् पुण्यश्रवणकीर्तनम् वासुदेवम् जगद्यो नारायणम् हरिम् कृष्णाय यादवेन्द्राय ज्ञानमुद्राय योगिने नाथाय रुक्मिणीशाय नमो वेदान्तवेदिने पाराशर्यवचःसरोजमूलम् गीतार्थगन्धोत्कटम् नानाख्यानककेसरम् हरिकथा सम्बोधनाबोधितम् लोके सज्जन षट्पदैरहरः पेपीयमानम् मुदा भूयाद्भारतपङ्कजम् कलिमलप्रध्वंसन श्रेयसे द्वैपायनोष्ठपुटनिःसृतमप्रमेयम् पुण्यम् पवित्रमथ पापहरम् शिवम् च यो भारतम् समधिगच्छति वाच्यमानम् किन्तस्य पुष्करजलैरभिषेचनेन यो गोशतम् कनकशृङ्गमयम् ददाति विप्राय वेदविदुषे सुबहुश्रुताय पुण्याम् च भारतकथाम् सततम् शृणोति तुल्यम् फलम् भवति तस्य तदस्य चैव धर्मे चार्थे च कामे च मोक्षे च परदर्शभ यदि हास्ति तदन्यत्र यन्नेहास्ति न कुत्रचित् महत्वात् भारवत्वाच्च महाभारतमुच्यते निरुक्तमस्य यो वेदः सर्वपापैः प्रमुच्यते युधिष्ठिरो धर्ममयो महाद्रुमः स्कन्धोऽर्जुनो भीमसेनोऽस्य शाखाः माद्रीसुतौ पुष्पफले समृद्धे मूलम् कृष्णो ब्रह्म च ब्राह्मणाश्च धर्मो विवर्धति युधिष्ठिरकीर्तनेन पापः प्रणश्यति वृकोदरकीर्तनेन शत्रुर्विनश्यति धनञ्जयकीर्तनेन मद्रीसुतौ कथयताम् न भवन्ति रोगाः भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला गान्धारनीलोपला शल्यग्राहवती कृपेण वहिनी कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थामविकर्णघोरमकरः दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णा खलु पाण्डवैर्न नदी कैवर्तके केशवे श्रीकृष्णाय परब्रह्मणे नमः नारायणम् नमस्कृत्य नरम् चैव नरोत्तमम् देवीम् सरस्वतीम् व्यासम् ततो जयमुदीरयेत् नारायणम् नमस्कृत्य नरम् चैव नरोत्तमम् देवीम् सरस्वतीम् व्यासम् ततो जयमुदीरयेत् श्रीकृष्णाय परब्रह्मणे नमः ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ವಂದನೆಗಳು. ಇಂದಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ದೃಪದನ ಪುರೋಹಿತ ಹಸ್ತಿನಾವತಿಗೆ ಹೋಗಿ ಧರ್ಮರಾಜಾದಿಗಳ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದು, ಶಲ್ಯ ಕೌರವರ ಕಡೆ ಸೇರಿಕೊಂಡದ್ದು, ಸಂಜಯನ ಕೈಲಿ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಒಂದು ಸಂಧಿಯ ಮಾತನ್ನ ಪಾಂಡವರಿಗೆ ಹೇಳಿ ಕಳಿಸಿದ್ದು, ಅಂದರೆ ಸಂಜಯನ ಸಂಧಾನ.
ವಿದುರ ನೀತಿ ಮತ್ತು ಸನತ್ಸುಜಾತೀಯ ಹೆವಿ ಪೋರ್ಷನ್ಸ್ ಇಷ್ಟು ಕವರಪ್ ಆಗಬೇಕು. ದೇವರು ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಾನೋ ನೋಡೋಣ. ಅವತ್ತು ಹೇಳಿದೆವು, ದ್ರುಪದನ ಪುರೋಹಿತನನ್ನ ಪಾಂಡವರು ಕೌರವರ ಬಳಿ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪುರೋಹಿತ ಅಂದರೆ ಮದುವೆ ತಿಥಿ ಮಾಡಿಸೋನು ಅಂತ ಅರ್ಥವಲ್ಲ. ಮಂತ್ರಿಗಳೆಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟನಾದವನು, ಒಂದು ರಾಜಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರತಕ್ಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವುಳ್ಳವನು, ರಾಯಭಾರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಾದವನು. ಅವನು ಹೇಗಿರಬೇಕು ರಾಯಭಾರಿ? ಕೌಟಿಲ್ಯ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲದರ ಮೇಲೆ ಒಂದೊಂದು ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾನೆ. ಉದ್ಧತ ಮಂತ್ರ ದೂತ ಪ್ರಣಿಧಿ ಸೂತ್ರ. ಅಮಾತ್ಯ ಸಂಪದೋಪೇತ ನಿಸೃಷ್ಟಾರ್ಥ ಪಾದಗುಣವಿಹೀನ ಪರಿಮಿತಾರ್ಥ ಅರ್ಧಗುಣವಿಹೀನ ಶಾಸನಹರ. ಉದ್ಧತ ಮಂತ್ರೋ ದೂತ ಪ್ರಣಿಧಿ. ಒಂದು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಂತ್ರಿಮಂಡಲ, ದೊರೆ ಮತ್ತು ಮಂತ್ರಿಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡಂತೆ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಹೀಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಪಾಲಿಸಿ ಮೇಕಿಂಗ್. ರಾಯಭಾರಿ ಪಾಲಿಸಿ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಪಾಲಿಸಿ ಮಾಡೋರು ಸರ್ಕಾರದವರು. ಉದ್ಧತ ಮಂತ್ರ, ಅದೇನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಪಾಲಿಸಿ ಅಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಯಾವನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದರ ಅಂಗವಾಗಿ ಏನೊಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ವಹಿಸಿರ್ತಾರೆ ಅವನಿಗೆ, ಅದನ್ನು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರುವವನು ದೂತ ಪ್ರಣಿಧಿ. ಅಂಬಾಸಡರ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ರೀತಿ ದೂತನೂ ಹೌದವನು. ದೂತಾವಾಸ ಅಂತಲೇ ಕರೀತಾರೆ ಇವತ್ತು. ಅಂಬಾಸಡರ್ ಏನು ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಡೆಲ್ಲಿಲಿ, ದೂತಾವಾಸ. ದೂತ ಅಂದ್ರೆ ನೀಚ ಕೆಲಸ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೋಬೇಡಿ. ನೀಚ ರಾಜರ ವಶದಲ್ಲಿದ್ರೆ, ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿದ್ರೂ ಅದು ನೀಚವೇ. ಸರಿಯಾದ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿದ್ರೆ ಆ ದೂತ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಉಂಟು. ಅವನು ನಿಸೃಷ್ಟಾರ್ಥ, ಯಾತಕ್ಕಾಗಿ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕಳಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಏನು ಸಂದೇಶ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ದೇನೆ, ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವ ವಿಚಕ್ಷಣತೆ, ಚಾಣಾಕ್ಷತೆ, ಬುದ್ಧಿಶೀಲತೆ. ಬುದ್ಧಿಶೀಲತೆ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಬುದ್ಧಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸ್ವಾಮಿ ಅಂತ ಒಬ್ಬರು ಪದೇ ಪದೇ ಕೇಳ್ತಿದ್ರು ನಮಗೆ. ನಿಮಗೆ ಏನಿಲ್ಲವೋ ಅದಕ್ಕೆ ಬುದ್ಧಿ ಅಂತ ಹೆಸರು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಬೇಕಾಯ್ತು. ಬುದ್ಧಿ ಶಬ್ದ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ, ಸೆನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ. ಇದು ಇಂಗ್ಲಿಷಲ್ಲಿ ಶಬ್ದ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೆನ್ಸಿಬಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳಿ, ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಏನು ನಡ್ಕೋಬೇಕು, ಏನು ಮಾತಾಡಬೇಕು. ಬೆನ್ನ ಹಿಂದೆಯೂ ಕಣ್ಣಿರಬೇಕು ಅಂತೇವೆ. ಯಾರೋ ಬರ್ತಿರ್ತಾರೆ, ದೆವ್ವ ನಿಂತಾಗ ನಿಂತು ಬಿಡೋದಲ್ಲ, ಹಿಂದೆ ಒಬ್ಬರಿದ್ದಾರೆ ಜಾಗ ಬಿಡಬೇಕು, ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಇನ್ನೊಬ್ರು ಬಂದು ಸ್ವಾಮಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸರಿ ಅಂತ ಹೇಳೋ ತನಕ ನಿಂತಿರೋದಲ್ಲ. ಈ ಸಣ್ಣ ವಿಷಯ. ರಾಜಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಕಂಡಿರಬೇಕು, ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಓದಬೇಕು, ವಿದೇಶದಲ್ಲಿದ್ದರಂತೂ ವಿದೇಶದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಂದರ್ಭಗಳನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ನಿಸೃಷ್ಟಾರ್ಥ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಗ್ರೇಡ್ ಅಂಬಾಸಡರ್, ಅದರಲ್ಲಿ 3 ಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಚಾಣಕ್ಯ. ಪರಿಮಿತಾರ್ಥ, ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡುವವನು. ಅದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಕಾನ್ಸಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀರಿ. CONSUL, ಕಾನ್ಸುಲೇಟ್ ಬೇರೆ, ಎಂಬಸಿ ಬೇರೆ, ಶಬ್ದ ಬೇರೆ. 3ನೇವನು ಶಾಸನಹರ. ಒಂದು ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀರಿ, ಒಂದು ಲೆಟರ್ ಡೆಲಿವರಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಮಾತೇನು ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಸೇರಿಸದೆ ಹೇಳಿದಷ್ಟೇ ಕೇಳೋನು ಬರೀ ಡಿಪ್ಲೊಮ್ಯಾಟ್. ಅಥವಾ 4th ಗ್ರೇಡ್ ಒಂದಿದ್ರೆ ಬರೀ ಸ್ಪೋಕ್ಸ್ಮನ್. ಇವತ್ತು 4 ಹೇಳ್ತೀರಿ ಫಾರಿನ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ. ಅದಷ್ಟೂ ಇದೆ ಕೌಟಿಲ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ. ಅಮಾತ್ಯ ಸಂಪತ್ತು ಅಂದ್ರೇನು ಅದನ್ನು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಮಂತ್ರಿಗಳ ವಿಷಯ ಇವತ್ತು ಬೇಡ. ಈ ಸಂಧಾನ ಮಾಡುವ ರಾಯಭಾರಿಗೆ ಏನೇನು ಕೊಡಬೇಕು? ಸುಪ್ರತಿವಿಹಿತ ಯಾನ ವಾಹನ ಪುರುಷ ಪರಿವಾರ. ಕೌಟಿಲ್ಯ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಸುಪ್ರತಿವಿಹಿತ ಯಾನ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. An ambassador must be provided with his own vehicle, not the vehicle of the government under which he serves there. ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ರಾಯಭಾರಿಯಾಗಿ ಹೋಗೋವನಿಗೆ ವಿದೇಶಿ ಕಾರು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡೋಗಿಲ್ಲ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಬಾಂಬ್ ಇಟ್ಟಿದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಜನ ಏನ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಅವರು ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾರಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಅವ್ರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ, ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸುಪ್ರತಿವಿಹಿತ ಯಾನ ವಾಹನ
Purusha Parivara. He must have his own transport, his own assistants, his own bed. ಮಲಗುವಾಗ ಅವಂದೇ ಹಾಸಿಗೆ ಇರಬೇಕು. ಚಾಣಕ್ಯ ಬರೆದಿದ್ದಾನೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಹಾಸಿಗೆ ಅಲ್ಲ. ಅಟವಿ ಅಂತಪಾರಪುರ ರಾಷ್ಟ್ರಮುಖ್ಯೈ ಪ್ರಜು ಸಂಸರ್ಗಂ ಗಚ್ಚೇತ್. ಉತ್ತಮ ರಾಯಭಾರಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಶತ್ರು ದೇಶದಲ್ಲಿಯೋ ಮಿತ್ರ ದೇಶದಲ್ಲಿಯೋ ತನ್ನ ದೂತಾವಾಸ ಇದ್ದರೂ ಅಡವಿ ಕಾಯುವವರು, ಗಡಿ ಕಾಯುವವರು, ಊರನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವವರು, ರಾಷ್ಟ್ರದ ಮುಖ್ಯರು ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆಗೆ ಅವನಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಇರಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಸರ್ವಿಸಸ್, ಹಿ ಮಸ್ಟ್ ಗ್ಯಾದರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ನಮ್ಮ ಶತ್ರು ದೇಶದ ಸರ್ಕಾರ ನಿಜವಾಗಿ ಜನರ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯೋ, ಜನರ ಅಭಿಪ್ರಾಯಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಡೀತಿದೆಯೋ ಸಮಾಚಾರ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅನೀಕಸ್ಥಾನ ಯುದ್ಧ ಪ್ರತಿಗ್ರಹ ಅಪಸಾರ ಭೂಮಿ ಆತ್ಮನಃ ಪರಸ್ಸ ಚ ಅವೇಕ್ಷೇತ. ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ವಾರ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್, ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ, ರಿಸೋರ್ಸ್ಫುಲ್ನೆಸ್, ವೇಸ್ ಆಫ್ ಎಸ್ಕೇಪ್. ಆಪತ್ತುಂಟಾದ್ರೆ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋ ದಾರಿ, ಇದಿಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಪ್ರಣಿಧಿಗೆ. ಅಂತಲೇ ಕೃಷ್ಣನ ಕಡೆ ಅಕ್ರೂರ, ಪಾಂಡವರ ಕಡೆ ಧೌಮ್ಯ ಮಹರ್ಷಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಇಲ್ಲಿ ದ್ರುಪದನ ಪುರೋಹಿತ, ಅವನ ಪಾತ್ರ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದೇನಿಲ್ಲ ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ. ಅವರು ಹೇಗಿರಬೇಕು ಹೀಗೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಪುರೋಹಿತನಾದವನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಕೃಷ್ಣ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತಾನೆ ಅದನ್ನು. ಒಬ್ಬ ಉತ್ತಮ ರಾಯಭಾರಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕನ್ನೋದನ್ನು. ಕೃಪಾಳುಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಂಡವರ ಕಷ್ಟ ಹೇಳಬೇಕು. ಕೌರವರ ಸಭೆ ಅಂತ ಇರ್ತದೆ, ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಒಡಕುಗಳಿರ್ತವೆ. ಈಗ ನಮಗೆ ತೊಂದರೆ ಮಾಡಿದರು 60 ವರ್ಷ ಈ ಅಮೆರಿಕ ಸರ್ಕಾರದವರು. ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಕುಮ್ಮಕ್ಕು ಕೊಟ್ಟರು, ಅವ್ರನ್ನ ಮಿಲಿಟರಿ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡಿದರು. ಆದರೆ ಅವರಲ್ಲಿಯೂ ನಮಗನುಕೂಲವಾದವರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಸೆನೇಟರ್ಸ್, ಕೌನ್ಸಿಲರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗನುಕೂಲವಾದವರಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಇದು ಇಂಗ್ಲಿಷಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಶಬ್ದಗಳು ಹಾಕಿರಿ, ಲಾಬಿಯಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ. ಇವತ್ತು ಈ ಕಾವೇರಿ ಗಲಾಟೆ ನೋಡಿ, ಸೆಂಟರ್ನಲ್ಲಿ ತಮಿಳುನಾಡಿನವರು ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಲಾಬಿಯಿಂಗ್. ಎಲ್ಲ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ನಾನೇ ನೋಡಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮವರು ಏನು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಕರ್ನಾಟಕದವರು. ಈ ಟ್ರಿಬ್ಯುನಲ್ನವರು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಹಾಯ್ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಬಂದಿತ್ತಂತೆ. ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಓದ್ದವರು ಇವತ್ತು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಟ್ರಿಬ್ಯುನಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಕೋರ್ಟು ಕಚೇರಿ ಇದ್ರು. ತಮಿಳುನಾಡಿಗೆ ಹೋದ ಕೂಡಲೇ ಅವರೆಲ್ಲ ಕುಟುಂಬನ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದು ನಿಂತು ಹೇಳೋದು, 5 ಸ್ಟಾರ್ ಹೋಟೆಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಳಿಸೋದು, ಅವರ ಹೆಂಡತಿಯರಿಗೆಲ್ಲ ಕಾಂಚೀಪುರಂ ಸೀರೆ ಕೊಡುವುದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಹಾಘಾತಕ ಕರುಣಾನಿಧಿ ಜಯಲಲಿತಾ ಸಾಮಾನ್ಯವಲ್ಲ, ಅವರು ಇದನ್ನೇ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಹಳ್ಳಿಗಾಡಿನ ರೈತರನ್ನ ಗ್ಯಾಂಗ್ಸ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಎದೆ ಬಡ್ಕೊಂಡು ತಲೆ ಕೂದಲು ಕಿತ್ತು, ಅಯ್ಯೋ ನೀರು ಕೊಡದೆ ಅದ್ರ ಸತ್ತು ಬಿಡ್ತೇವೆ, ಹೀಗಾಗತ್ತೆ ಡ್ರಾಮಾ ಶೋ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಅನೇಕ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ ವಿಧಾನಸೌಧದಲ್ಲಿ ತಮಿಳುನಾಡಿನವರು ಪ್ರತಿನಿಧಿ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಅವಳು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಎಷ್ಟು ಕ್ಯೂಸೆಕ್ ನೀರು ಬರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಏನೇನಿದೆ ಎಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅವರ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ನಮ್ಮವರು ಮುದ್ದೆ ತಿಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಾ ಲಾಬಿಯಿಂಗ್. ಇದು ಸರಿಯೇ ತಪ್ಪೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ನೀವು ಲಾಬಿಯಿಂಗ್ ಮಾಡದಿದ್ರೆ ಏನಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಲಾಬಿಯಿಂಗ್ ದೊಡ್ಡ ಕಂಪನಿಗಳಿವೆ ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ. ಭಾರತದ ಪರ ಅಮೆರಿಕಾದ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ತಿರುಗಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಂಪನಿಗಳಿವೆ, ಲಂಚ ಕೊಡಬೇಕು, ದುಡ್ಡು ಕೊಡಬೇಕು, ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಅನುಕೂಲವಾದವರು ಯಾರು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಆದ್ದರಿಂದ ದ್ರುಪದನ ಪುರೋಹಿತನಿಗೆ ಹೇಳಿದರು, ಕೃಪಾಳುಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಪಾಂಡವರ ಕಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕನಿಕರ ಇರುವ ಭೀಷ್ಮದ್ರೋಣ, ಕೃಪ ಮುಂತಾದವರ, ವಿದುರ ಮುಂತಾದವರಲ್ಲಿ ಪಾಂಡವರ ಕಷ್ಟವನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು. ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಎಂಬೆಸಿ, ಇದು ಅನ್ಅಫಿಷಿಯಲ್. ವೃದ್ಧೇಶು ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಮುಂತಾದವರಲ್ಲಿ ಕುಲಧರ್ಮವನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು. ಕುಲಧರ್ಮಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ, ಪಾಂಡವರು ಕೊಡಬೇಕಾದ ರಾಜ್ಯ ಕೊಟ್ಬಿಡಿ, ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ. ಭೇದ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವರಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ಕರ್ಣ ಶಕುನಿಗಳಲ್ಲಿ ಭೇದೋಪಾಯವನ್ನು ಮಾಡಿ ಭಯ ಹುಟ್ಟಿಸಬೇಕು. ಭೀಮನ ಗದಾದಂಡ ಹೇಗಿದೆ ಗೊತ್ತೇ, ಅರ್ಜುನನ ಗಾಂಡೀವ ಹೇಗಿದೆ ಗೊತ್ತೇ. ಇದು 3-fold ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಎಂಬೆಸಿ. ಇವು ಹೆದರಬಾರದು. ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸ ನೋಡಿ. 2 ಮಾತಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ಈ ಕಥೆಯನ್ನ. ಇವರು ಕಳಿಸಿದ್ದೇನೋ ಅದು ಸಫಲವಾಗಲಿಲ್ಲ, ಅದು ಬೇರೆ ವಿಷಯ. ಆದರೆ ವನವಾಸ ಮುಗಿಸಿದ್ದೇವೆ, ನೀವು ಅವರು ಕೊಡಬೇಕಾದ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಅದು ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿಯಾಗಿ ಹೇಳುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತ ಒಬ್ಬ ಮಂತ್ರಿಯನ್ನು, ದೂತನನ್ನು ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ದೂತನ ಕೆಲಸ ಇನ್ನೇನೇನಿದೆ ಅಂದರೆ ಸಂದೇಶ ಹೇಳುವುದು, ಒಪ್ಪಂದಗಳನ್ನು ಪಾಲನೆ ಮಾಡುವುದು,
ಪ್ರತಾಪ ಅಲ್ಟಿಮೇಟಮ್ ತಿಳಿಸುವುದು, ಸ್ನೇಹವರ್ಧನೆ, ಉಪಜಾಪ ಅಂದ್ರೆ ವಂಚನೆ ಮೋಸ, ಇಂಟ್ರಿಗ್ ಮಿತ್ರಭೇದ, ಗೂಢದಂಡ, ಅತಿಸಾರಣ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಓಪನ್ ದಿ ಸೀಕ್ರೆಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಎನಿಮಿ. ಅತಿಸಾರಣ ಬಂಧುಗಳನ್ನು ರತ್ನಗಳನ್ನು ಗೂಢವಾಗಿ ಅಪಹರಿಸುವುದು, ಗ್ಯಾದರಿಂಗ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಎನಿಮಿ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ಬ್ರೇವರಿ, ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಟ್ರೀಟೀಸ್, ಸಾಧ್ಯ ಆದರೆ ಮಾಟ ಮಂತ್ರ ಪ್ರಯೋಗ. ಇದಿಷ್ಟು ಮಾಡಬೇಕಂತ ಅನ್ಕಾಣಿಕೆ. ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದ ಅನೇಕ ನೀತಿ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಮುಂದೆ ಭೀಷ್ಮನೇ ಅನುಶಾಸನ ಪರ್ವದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿ ಪರ್ವದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಇದನ್ನ ಯಾತಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೇನೆ ನಿಮಗೆ ಅಂದರೆ, ಇವತ್ತು ಪಶ್ಚಿಮದವರಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ ಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ ಅನ್ನೋ ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆ ನಿಮಗೆ ಹೋಗಲಿ ಅಂತ. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿದೆ, ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಕಂಟ್ರಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಬಿಟ್ರೇಡ್ ಥ್ರೂಔಟ್ ಅವರ್ 60 years ಆಫ್ಟರ್ ಫ್ರೀಡಮ್. ಇದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಶುರುವಾಯಿತು? ನೆಹರುವಿಂದ ಆರಂಭವಾಯಿತು. ಹೆಸರು ತಗೊಂಡೇ ಸಹಸ್ರನಾಮಾರ್ಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನಾನು. ಈ ನ್ಯೂ ನಥಿಂಗ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಲ್ಚರ್. ಒಂದು ಕಡೆ ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ, ನೆಹರು ವಾಸ್ ಬಿಸಿ ಡಿಸ್ಕವರಿಂಗ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇನ್ ದಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಜೈಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ. ಬ್ರಿಟಿಷರು ಕಟ್ಟಿದ ಭಾರತೀಯರ ಜೈಲುಗಳಲ್ಲಿ ಕೂತು ದಿ ಫೆಲೋ ವಾಸ್ ಡಿಸ್ಕವರಿಂಗ್ ಇಂಡಿಯಾ ವೆರಿ ಲೇಟ್ ಇನ್ ಈಸ್ ಲೈಫ್. ನೀವು ಡಿಸ್ಕವರಿ ಮಾಡೋಕೇನಿದೆ? ಮರ್ತಿದ್ರೆ ಡಿಸ್ಕವರಿ, ಮರ್ತಿದ್ದವನಿಗೆ ಡಿಸ್ಕವರಿ. ನಮಗೆ ಡಿಸ್ಕವರಿ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಇಂಡಿಯಾ ಇದೆ, ಭಾರತ ಇದೆ, ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇದೆ. ಅಂಥವರನ್ನು ಹುಡುಕಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಬರೀ ಜಾತಿ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮವರು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನೆಪಾಟಿಸಮ್, ಫೇವರಿಟಿಸಮ್ ಇದರ ಮೇಲೆ ನೀವು ಅಂಬಾಸಡರ್ನ ಇಟ್ಟರೆ ತಪ್ಪಾಗ್ತದೆ. ವಾಗ್ಮಿ ಇರಬೇಕು, ದಕ್ಷ ಇರಬೇಕು, ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಚಾಣಾಕ್ಷತೆ ಇರಬೇಕು. ಹೇಳಿದಷ್ಟನ್ನ ಹೇಳದೇ ಇದ್ದದ್ದನ್ನು ಅದರೊಳಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರುವವನಾಗಿರಬೇಕು. ಒಬ್ಬ ಹನುಮಂತ ಮಾಡಿದ ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ. ದೂತ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಥ ದೂತ ನೋಡಯ್ಯ. ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಬದುಕಿದ್ದಾಳೆಯೋ ಇಲ್ಲವೋ ಸೀತೆ, ಯದಿ ಜೀವತಿ ವಾಹನವ, ಇಷ್ಟೇ ರಾಮ ಹೇಳಿದ್ದು. ಬದುಕಿದ್ದಾಳೆಯೋ ಇಲ್ಲವೋ ಸೀತೆ ನೋಡ್ಕೊಂಬ. ಮರದ ಮೇಲೆ ಕೂತಿದ್ದಾನೆ ಇವನು, ಅವಳು ನೇಣು ಹಾಕ್ಕೋತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಕೆಳಗಡೆ. ಹಾಗೆ ಕೂತಿದ್ದು ನೇಣು ಹಾಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ವಾಪಸ್ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು? ಯದಿ ಜೀವತಿ ವಾನವ, ಬದುಕಿದ್ದಾಳೆ ಇಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ. ಏನಾಯ್ತು? ನೇಣು ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರು. ನೀನೇನೆಯ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ? ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಮುಟ್ಟಾಳ ಯಾಕಯ್ಯ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ? ಯದಿ ಜೀವತಿ ವಾನ, ಅಷ್ಟೇ ತಾನೇ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದು. ಸಮಯ ಬಂದ್ರೆ ಅವಳ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಕಾಪಾಡೋದು ನೀವು ಹೇಳಿರ್ಲಿಲ್ವಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಸಮುದ್ರಲಂಘನ ಮಾಡು ಅಂತ ರಾಮ ಹೇಳಿದ್ನೆ, ಲಂಕೆಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚು ಅಂತ ಅವನು ಹೇಳಿದ್ನೆ, ರಾವಣನಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನೆ. ಯದಿ ಜೀವ ಸೀತೆ ಬದುಕಿದ್ದಾಡಿಯೇ ಇಲ್ಲವೇ ಇಷ್ಟೇ ನೋಡ್ಕೊಂಬ ಅಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಡಗಿದ ಏನೆಲ್ಲ ಅಂಶಗಳನ್ನ ಇವನ ಬಾಲಕ್ಕೆ ಬೆಂಕಿ ಇಟ್ಟು ಇವನಿಗೆ ಅವಮಾನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದರಿಂದಲೇ ಬಾಲಾಗ್ನಿಯಿಂದಲೇ ಆ ಲಂಕೆಯ ಅರ್ಧ ಭಾಗ ಕೋಟೆ ಗೀಟೆ ಎಲ್ಲ ಸುಟ್ಟು ಮುಂದೆ ಬರೋ ರಾವಣ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಸಮಯ ಸಂದರ್ಭ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಚಾಣಾಕ್ಷತನ ಒಂದು ಕಪ್ ಕಾಫಿ ತಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಲಂಕೆಯಲ್ಲಿ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ. ವಿಭೀಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಜಾಗರಣೆ ಅವತ್ತು ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಕನ್ನಡ ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ. ಆ ಭಜನೆಯಲ್ಲಿ ಅನ್ವಯಿಸ್ತಾ ಒಂದು ಹುಲ್ಲು ಕಡ್ಡಿ ಮುಟ್ಟಲಿಲ್ಲ ಲಂಕೆಯಲ್ಲಿ. ಅವನಿಗೆ ಯಾರು ಸೀರೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ, ಕಾಂಚೀಪುರಂ ಸೀರೆ, ಹನುಮಂತನಿಗೆ ಹೆಂಡತಿ ಇದ್ರೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಅಂಥ ದೂತ ಬೇಕು. ಮುನ್ನೋರ್ ತೂದು ವಾನರತ್ತಿನ್ ವಾಯಿಲ್ ಮೊழிந்து ತಿರುಮಂಗಾಳ್ವಾರರು ಈ ನಮ್ಮ ತಿರುವಳ್ಳೂರು ವೀರರಾಘವಸ್ವಾಮಿ ವಿಷಯವಾಗಿ ಕಾಶಯಾಡೈ ಆ 10 ಪದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮುನ್ನೋರ್ ತೂದು ವಾನರತ್ತಿನ್ ವಾಯಿಲ್ ಮೊழிந்து. ಪೂರ್ವಾವತಾರದಲ್ಲಿ ಹನುಮಂತನ ದೌತ್ಯವನ್ನ ಕೇಳಿದ ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿಯ ವೈಭವವನ್ನ ಮೀಸೆ ತಿರುಗಿಸಿದ ಆಂಜನೇಯ ತನ್ನವರ ಜೊತೆ, ರಾಮನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ಈ ಕಡೆ ಸಮುದ್ರ ತೀರದಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ ವಾನರ ವೀರರೆಲ್ಲ. ಏನಯ್ಯ ಮಾಡಿದೆ ಎಲ್ಲ ನಿಜಾವ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿ. ಲಂಕೆಯೆಲ್ಲ ಸುತ್ತಾಡದೆ ಮಾಡಿದೆ. ಏನಾಯ್ತಯ್ಯ? ನಾಮ ವಿಶ್ರಾವಿತಮ್ಮಮ, ಆ ಊರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೇಳಿಸೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿ ಬಂದೆ ಎಂದ. ತಮಟೆ ಹೊಡೆದು ಇಂದ್ರಜಿತ್ತು ಇವನ ರಥದಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋದರಲ್ಲ, ನನ್ನ ಹೆಸರನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದೆ ಇದ್ದವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಆ ಊರಲ್ಲಿ. ಯಾರಯ್ಯವನು? ಲಂಕೆ ಸುಟ್ಟವನು. ನದೀಜ ಲಂಕೇಶ ವನಾರಿಕೇತು, ಅಲ್ಲಿ ಬಂತ ನೋಡಿಯದು. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಳಿದರು. ರಾಮಚಂದ್ರ ಆಶ್ಚರ್ಯಪಟ್ಟ. ಎಲ್ಲ ಲಂಕೆಯಲ್ಲಿ ರಾಮನ ಹೆಸರೇ ಕೇಳಿಲ್ಲ, ಸೀತೆ ಹೆಸರು ಕೇಳಿಲ್ಲ, ಹನುಮಂತನ ಹೆಸರನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅವತಾರವನ್ನೆತ್ತಿ ನಾನು ದೂತನಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆಪಟ್ಟು ಪಾಂಡವರಿಗೆ ದೂತನಾದ. ಅವನೇ ರಾಮನೇ ಈ ಕೃಷ್ಣ ಬೇರೆಯಲ್ಲ, ರಾಮ ಬೇರೆಯಲ್ಲ, ಅವನೇ ವೀರರಾಘವ. ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಅಂದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣಾವತಾರದ ದೌತ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಬಂದದ್ದು ರಾಮಾವತಾರದ ಹನುಮಂತನಿಂದ. ಪ್ರೇಷಣಂ ಸಂಧಿಪಾಲತ್ವಂ ಪ್ರತೋಪೋ ಮಿತ್ರ ಸಂಗ್ರಹ ಉಪಜಾಪ ಸುಹೃದ್ಭೇದ ಗೂಢದಂಡ ಅತಿಸಾರಣಂ ಬಂಧುರತ್ನಾಪಹರಣಂ ಚಾರಜ್ಞಾನಂ ಪರಾಕ್ರಮ ಸಮಾಧಿಮೋಕ್ಷ ದೂತಸ್ಯ ಕರ್ಮಯೋಗಸ್ಯ ಚಾಶ್ರಯ. ಇಷ್ಟೊತ್ತು ನಾ ಹೇಳಿದ ವಿಷಯ ಇರಲಿ. ದ್ರುಪದರಾಜನ ಪುರೋಹಿತ ಕೌರವರ ಸಭೆಗೆ ಹೋದ. ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ. ಅದು ಬೇಕಾಗಲಿ ಬೇಡವಾಗಲಿ ಕೆಲವು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ನಮಸ್ಕಾರ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಅನಿವಾರ್ಯವಾದ ಎಟಿಕೆಟ್ ಇದು. ಕೆಲವು ಅರ್ಥಶೂನ್ಯವಾದ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ದಿವಸ ಬಳಸ್ತೇವೆ ನಾವು. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದವರು ಕೂಡಲೇ ಎದ್ದರ ಸ್ವಾಮಿ ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ವ ಕಣ್ಣಿಗೆ, ದೆವ್ವದ ಕೂತಿದ್ವಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ವೇ ಅವ್ರ ಕೈಲಿ ಬಯಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್. ನೀವು ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಹೇಳಿದೆ ಇದ್ರೆ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಆಗೋದಿಲ್ವಾ, ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಹೇಳಿದೆ ಇದ್ರೆ ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಆಗೋದಿಲ್ವಾ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಬರೀ ಇದರಲ್ಲೇ ಕಾಲ ಕಳೀತಾರಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೇನು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಪೊಲೈಟ್ ಮೀನಿಂಗ್ಲೆಸ್ ವರ್ಡ್ಸ್. ಟಿ.ಎಸ್. ಎಲಿಯಟ್ ಕವಿ ಇದಕ್ಕೆ ಪೊಲೈಟ್ ಮೀನಿಂಗ್ಲೆಸ್ ವರ್ಡ್ಸ್. ಹಲೋ ಹಲೋ ಹೌ ಡು ಯು ಡು, ಹೌ ಡು ಯು ಡು, ಹೌ ಡು ಯು ಡೂನೂ ಇಲ್ಲ, ಹೌ ಡು ಯು ನಾಟ್ ಡೂನೂ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಟೆಲಿಫೋನ್ ಎತ್ತಿದ ಕೂಡಲೇ ಹಲೋ 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 ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಲೋ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥವೇನು ಡಿಕ್ಷನರಿ ಒಳಗೆ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಬರೀ ಹಲೋ ಹಲೋ ಹಲೋ. ಕೆಲವು ರಾಮ್ ರಾಮ್ ಅಂತ ರಾಷ್ಟ್ರ ಕಿವಿರ್ ಬೀಳ್ಳಿ ಅಂತ ಇದೇನು ಹೊಸದಾಗಿ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಅಂತ ಕೆಲವರು ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಕಾಗಲಿ ಬೇಡವಾಗಲಿ ಕೆಲವು ಸಲ ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ. ಆ ದ್ರುಪದರಾಜನ ಪುರೋಹಿತ ಹೇಳಿದ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 7 ಅಂಶಗಳಿವೆ. ನಾ ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ಓದೋದಿಲ್ಲ, ನಿವೇದನೆ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೇನೆ. ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಇದು? ವಿಂಶೋಧ್ಯಾಯ 20ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಸಂಜಯಯಾನ ಪರ್ವ ಉದ್ಯೋಗ ಪರ್ವದಲ್ಲಿ ಪಾಂಡು ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರರಿಗೆ ರಾಜ್ಯವೆಂಬುದು ಸಮಾಧಿಕಾರವುಳ್ಳದ್ದು. ಇದು ಹೇಳೋಕೆ ಎಷ್ಟು ಧೈರ್ಯ ಬೇಕು ನೋಡಿ. ಅದು ಮಹಾರಾಜರೇ, ನಿಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಪಾಂಡು ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಇದ್ದ ಗೊತ್ತೇ? ಹೌದಪ್ಪ ಇದ್ದ. ಅವನ ಕಾಡಿಗೆ ಹೋದ, ಸತ್ತು ಹೋದ. ಅದಲ್ಲ ಕಥೆ. ನೀವಿಬ್ಬರೂ ಸಮಾನವಾದ ಅಧಿಕಾರವುಳ್ಳವರು ಹೌದೇ? ಹೌದಪ್ಪ. ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅಧಿಕಾರವಿಲ್ಲದೆ ಕುರುಡಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ತಮ್ಮನ ಅಧಿಕಾರ ಕೂಡಿಸಲಿಲ್ವ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಭೀಷ್ಮ? ಹೌದು. ಈಗ ಅಂದ್ರೆ ಸಮಾಧಿಕಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಏಕರಾಜ್ಯದ ಮಾತನ್ನು ಬಿಟ್ಟ. ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಚಾಟು ಶ್ಲೋಕಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಪಾಯ ಉಂಟಾದರೆ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಅರ್ಧಂ ತ್ಯಜತಿ ಪಂಡಿತ, ಅರ್ಧ ಬಿಡ್ತಾನೆ, ಅರ್ಧವಾದ್ರೂ ಬರಲಪ್ಪ ಅಂತ. ಆತ್ಮನಾಶೇ ಸಮುತ್ಪನ್ನೆ ಸರ್ವಂ ತ್ಯಜತಿ ಪಂಡಿತ. ಆತ್ಮನಾಶ ಉಂಟಾದರೆ ಎಲ್ಲ ಸೋತು ಬಿಡಬೇಕು. ಸರ್ವನಾಶೇ ಸಮುತ್ಪನ್ನೆ ಅರ್ಧಂ ತ್ಯಜತಿ. ಒಂದು ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀರಿ, 30 ವರ್ಷ ಅವ್ರ ಬಾಡಿಗೆ 10 ರೂಪಾಯಿ ಬಾಡಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ರು, 20 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ. ನೀವು ಬಿಡಿಸ್ಬೇಕು ಅವ್ರನ್ನ. ನಾವು ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ, ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವೇ ತಗೋತೀವಿ ಮನೇನ. ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ? ಏನೋ ಒಂದು 2,000 ರೂಪಾಯಿ ತಗೋತೀವಿ. ಬಂದಷ್ಟಾರು ಬರಲಿ ತಗೋಬೇಕು, ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಅದು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ 20 ವರ್ಷ 30 ವರ್ಷ ಎಳೆದಾಡ್ತಾರೆ. ನೀವು ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಅವನು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಬಂದಷ್ಟಾರು ಬರಲಿ, 2,000 ರೂಪಾಯಿನಾರು ಕೊಡು ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಹೀಗೆ ಬಾಡಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ಬಾಡಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆಯೋ 10-20 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ 2 ದುಡ್ಡು ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಮನೆಯನ್ನು ಬಿಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇರ್ತದೆ. ಸರ್ವನಾಶೇ ಸಮುತ್ಪನ್ನೆ ಅರ್ಧಂ ತ್ಯಜತಿ ಪಂಡಿತ, ಆತ್ಮನಾಶೇ ಸಮುತ್ಪನ್ನೆ ಸರ್ವಂ ತ್ಯಜತಿ ಪಂಡಿತ. ಇಲ್ಲಿ 40 ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಕ್ರೈಸಿಸ್ಸು. ಇಡೀ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಪಾಂಡು ವಾರಸದಾರ. ಪಾಂಡು ಆದ್ಮೇಲೆ ಧರ್ಮರಾಜನಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಆಗಬೇಕು. ಸಮಸ್ತ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಧರ್ಮರಾಜನಿಗೆ ಯುವರಾಜ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕವನ್ನು ಇದೇ ಭೀಷ್ಮನೇ ಮಾಡಿದ್ದ. ಅದೇ ಭೀಷ್ಮನೇ ಅವರು ಅರಗಿನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅರ್ಧ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟ. ಈಗ ಅರ್ಧವಾದರೂ ದಕ್ಕಲಿ ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅರ್ಧ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಪಾಂಡವರು ಜೂಜಲ್ಲಿ ಸೋತಿದ್ರು, ವನವಾಸ ಅಜ್ಞಾತವಾಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಅವರ ಭಾಗದ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ನೀವು ಅವ್ರಿಗೆ ವಾಪಸ್ ಕೊಡಬೇಕು. ನಾನ್ಯಾತ ಕೊಡಬೇಕು? ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ 2ನೇ ಪಾಯಿಂಟು. ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ದುರ್ಯೋಧನಾದಿಗಳಿಗೆ ಹೇಗೆ ಒಂದು ಭಾಗ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಮಹಾರಾಜರೇ ನೀವು ಕೊಟ್ಟಿರೋ, ಅದೇ ರೀತಿ ನೀವು ಪಾಂಡವರಿಗೂ ಕೊಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲವೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಅವರು ಕೊಡಬೇಕು. ಯು ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಎ ಪಾರ್ಟಿ ಟು ಇಟ್. ಕಪಟದ ಜೂಜಿಗೆ ನೀವು ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದೀರಿ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಸಹಿಸಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಾಗಿದ್ರೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ 12 ವರ್ಷ ವನವಾಸ, 1 ವರ್ಷ ಅಜ್ಞಾತವಾಸ, ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅಪಮಾನವನ್ನು ಸಹಿಸಿದರು. ಒಂದೇ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಜನ್ಮ ಎತ್ತಿದಂತೆ
ವಿರಾಟನ ಆ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ 1 ವರ್ಷ ಇದ್ದರು. ಈಗ ಅವರು ಹೊರೆ ಕಳಿಸಿದ ಹಾವಿನಂತಾಗಿದ್ದಾರೆ ಪಾಂಡವರು. ನಮಗೆ ಹೇಳಿ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ, ನಿಮಗೆ ಸಮಾಚಾರ ಕೊಡಿ ಅಂತ. ಈಗ ಯುದ್ಧ ಬೇಡ, ಅವರ ಭಾಗದ ಅರ್ಧ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ನೀವು ದಯೆಯಿಂದ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಉಳಿತಾರೆ, ಪಾಂಡವರು ಉಳಿತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಸೈನ್ಯ 11 ಅಕ್ಷೋಹಿಣಿ ಇರಬಹುದು. ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ. 11 ಅಕ್ಷೋಹಿಣಿ ಎಂದರೆ ಯಾರು? 11 ಡಿವಿಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ಮಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಇದು ಒಂದು ಕಡೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಪಾಂಡವರು ಇಡೀ ಭೂಮಂಡಲವನ್ನು ಗೆದ್ದವರಿಗೆ ನ್ಯಾಯವಾಗಿ ಅವರು ಈಗ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಇಡೀ ಭೂಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಕಪ್ಪ ಕಾಣಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ರಾಜಸೂಯದಲ್ಲಿ ಅವರೆಲ್ಲ ಪಾಂಡವರ ಕಡೆ ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಬರಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ? ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾರ್ಥವೇ ಮುಖ್ಯ. ಹಿಂದಿನ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿಯೂ ಕರುಣಾನಿಧಿ ಇದ್ರು, ಈಗಿನ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿಯೂ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ತಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಹಿತ, ತಮ್ಮ ಪಾರ್ಟಿ ಹಿತ ಮುಖ್ಯವೇ ಹೊರತು ರಾಷ್ಟ್ರದ ಹಿತ ಮುಖ್ಯವಲ್ಲ. ಆಪರ್ಚುನಿಸ್ಟ್ ಸಂದರ್ಭವಾದಿ ಅಂಥವರಿದ್ದರು. ಮಹಾಭಾರತ ಕಾಲದಲ್ಲಿದ್ದರು. ಅರವಿಂದರು ವ್ಯಾಸ ಅಂಡ್ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಅಂತ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ಲಾಯಲ್ಟಿ ಅಲೈನ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಗಾಯಿತು, ಯಾತಕ್ಕಾಯಿತು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಿವರಿಸಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಕೌರವರ ಕಡೆ ನೋಡಿ 11 ಅಕ್ಷೋಹಿಣಿ, 11 ಡಿವಿಷನ್ಸ್. 1 ಅಕ್ಷೋಹಿಣಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಆನೆ, ಇಷ್ಟು ಕುದುರೆ, ಇಷ್ಟು ಕಾಲಾಳು, ಇಷ್ಟು ರಥ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಲೆಕ್ಕ ಇದೆ. ಅದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ತಲೆ ಚಿಟ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಭಗದತ್ತನ ಚೀನೀ ಸೈನ್ಯವೇ 1 ಅಕ್ಷೋಹಿಣಿ. ಸಮುದ್ರ ತೀರವಾಸಿ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಾಯಶಃ ಹಾಂಗ್ಕಾಂಗಿನವರು ಇರಬೇಕು ಅವನು. ಸೂರ್ಯ ಹುಟ್ಟಿದರೆ ಮೊದಲನೇ ಬೆಳಕು ಬರೋ ಜಾಗ ಪ್ರಾಗ್ ಜ್ಯೋತಿಷಪುರ. ಭಗದತ್ತೊಂದು 1 ಅಕ್ಷೋಹಿಣಿ ಸೈನ್ಯ. ಅವರ ಅಪ್ಪ ನರಕಾಸುರ ಕೃಷ್ಣ ಕೊಂದಿದ್ದಾನೆ. ಆದರೆ ಇವನಿಗೆ ನಾಚಿಕೆ ಇಲ್ಲ, ಭಯವಿಲ್ಲ. ಕೃಷ್ಣ ಅವನ ಕೈಲಿ ಮಾತು ತಗೊಂಡಿದ್ದ, ನಿನ್ನೂ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ತೇನೆ ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪನ ಜೊತೆಗೆ, ನಾ ಎಲ್ಲಿರ್ತೇನೆ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿರಬೇಕು ಅಂತ ಮಾತು ತಗೊಂಡಿದ್ರು. ಈಗ ಅವನು ಈ ಕಡೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಭೂರಿಶ್ರವಸ್ಸು ಅವನ ಮದುವೆ ವಿಷಯ ಮುಂದೆ ಹೇಳಿ ಸಾತ್ವಿಕ ಕೆಲಸ ಆಯ್ತಾನವನು. ಅವನಲ್ಲಿ 1 ಅಕ್ಷೋಹಿಣಿ ಇತ್ತು. ಎರಡನೇದಾಯಿತು ಪಾಂಡವರ ಸ್ವಂತ ಸೋದರ ಮಾವ ನಕುಲ ಸಹದೇವರ ಸ್ವಂತ ಸೋದರ ಮಾವ ಶಲ್ಯ. ಅವನ ಆ ಕಡೆ ಸೇರಿದ. ಇವನು ಸರಿ ತಪ್ಪು ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ವೇ? ಆ ಕಥೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಮೇಲೆ. ಅವನಲ್ಲಿ 1 ಅಕ್ಷೋಹಿಣಿ. ಕೃಷ್ಣನ ಕಡೆ ನಾರಾಯಣ ಸೇನೆ ಇತ್ತು. 1 ಅಕ್ಷೋಹಿಣಿ. ಕೃತವರ್ಮ ದೊಡ್ಡ ಆಪರ್ಚುನಿಸ್ಟ್. ಅವನ ಆ ಕಡೆ ಹೋಗುವಂತೇಳಿಬಿಟ್ಟ ಕೃಷ್ಣ. 4 ಆಯಿತು. ಸಿಂಧು ದೇಶದದೇ ಜಯದ್ರಥ ಸೈಂಧವ. ಅವನಲ್ಲಿ 1 ಅಕ್ಷೋಹಿಣಿ ಇತ್ತು. ತ್ರಿಗರ್ತರ ದೊರೆ ವಿರಾಟಪುರವರು ಸೋತ್ನಲ್ಲ ದಕ್ಷಿಣ ಗೋಗ್ರಹಣದಲ್ಲಿ, ಅವನಲ್ಲಿ 1 ಅಕ್ಷೋಹಿಣಿ ಇತ್ತು. ಕಾಂಬೋಜ ದೊರೆಯಲ್ಲಿ 1 ಅಕ್ಷೋಹಿಣಿ ಇತ್ತು. 7ನೇವನು. 8ನೇವನು ನೀಲಧ್ವಜ ಮಾಹಿಷ್ಮತಿ ದೊರೆ, ಅವನಲ್ಲಿ 1 ಅಕ್ಷೋಹಿಣಿ ಇತ್ತು. ವಿಂದಾನುವಿಂದರು ಅವರ ತಂಗಿಯನ್ನು ಕೃಷ್ಣ ಅವಳ ಇಷ್ಟದಂತೆ ಅಪಹಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಂದಿದ್ದ. ಮಿತ್ರವಿಂದ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವರ ಕೃಷ್ಣನ ಮೇಲೆ ಕೋಪ ಇತ್ತು. ಆ ವಿಂದಾನುವಿಂದರ 1 ಅಕ್ಷೋಹಿಣಿ ಇತ್ತು. ಕೇಕಯ ರಾಜಪುತ್ರರು 10 ಜನರಲ್ಲಿ 5 ಪಾಂಡವರ ಕಡೆಗೆ, 5 ಕೌರವರ ಕಡೆಗೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ರು. 2 ಅಕ್ಷೋಹಿಣಿ ಇತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ 1 ಡಿವಿಷನ್ ಆಯಿತು. 10 ಆಯಿತು. ಉಳಿದವರು ಚಿಲ್ಲರೆ ಇಲ್ಲರೆ ಸೈನ್ಯ ಎಲ್ಲ ಅಡವಿ ಸೈನ್ಯ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಕೌರವರದು ಇದು 11 ಅಕ್ಷೋಹಿಣಿ. ಪಾಂಡವರ ಕಡೆ ನಿಂತವರು ಯಾರು? ಜರಾಸಂಧನ ಮಗ ಧೃಷ್ಟಕೇತು ಅಂತಿದ್ದ, ಅವನೇ 1 ಅಕ್ಷೋಹಿಣಿ. ಜಯತ್ಸೇನ ಅವನ ತಮ್ಮ, ಅವನ ಹತ್ರ 1 ಅಕ್ಷೋಹಿಣಿ. ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ದೇಶದ ಮರ್ಯಾದೆ ಉಳಿಸಿದವರು ಪಾಂಡ್ಯ ದೇಶದ ದೊರೆಗಳು, ಚೋಳರಲ್ಲ. ಚೋಳರ ಸೈನ್ಯ ಕೌರವರ ಕಡೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತು. ಪಾಂಡ್ಯ ದೇಶದವರು ಈ ಕಡೆ ಸೇರಿಕೊಂಡ್ರು. ಅವರಲ್ಲೇ ಸೆಟ್ಲ್ ಆದರು ಕೆಲವರು. ಅವತ್ತು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ ತಮಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಕುಟುಂಬಗಳು ಪಾಂಡೇಯ ಅಂತ ಹೆಸರೇನು ಬಂದಿದೆ. ಅವರು ಪಾಂಡ್ಯ ದೇಶದವರು, ತಮಿಳುನಾಡಿನವರು. ಈಗ ತಮಿಳು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ. ವಿರಾಟನಲ್ಲಿ 1 ಅಕ್ಷೋಹಿಣಿ ಇತ್ತು. ದೃಪದನಲ್ಲಿ 1 ಅಕ್ಷೋಹಿಣಿ ಇತ್ತು. ಒಟ್ಟು 5 ಆಯಿತು. ಪರ್ವತೇಯರು, ಪರ್ವತ ರಾಜ್ಯದ ಕಡೆಯವರು, ಅಂದರೆ ಬಲೂಚಿಸ್ತಾನು ತಕ್ಷಶಿಲೆ ಆ ಕಡೆಯಿಂದ. ಶಿಶುಪಾಲನ ಮಗ ಸಹದೇವ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಇದ್ದ, ಅವನಲ್ಲಿ 1 ಅಕ್ಷೋಹಿಣಿ ಇತ್ತು. ಒಟ್ಟು 7. ಆಮೇಲೆ ಚೇಕಿತಾಣ, ಕಾಶಿರಾಜ, ಪುರುಚುತಿ, ಕುಂತಿಭೋಜ, ಶೈಬ್ಯಾಯುಧಾಮನ್ಯು ಎಲ್ಲ ಹೆಸರು ಹೇಳಿ ಅಯ್ಯೋ ಅವರಿದ್ದಾರಲ್ಲ. ಭಗವದ್ಗೀತೆ 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಹೊಟ್ಟೆ ಹೊರ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ದುರ್ಯೋಧನ. ಇದು 11 ಅಕ್ಷೋಹಿಣಿ ಮತ್ತು 7 ಅಕ್ಷೋಹಿಣಿ. 7, 11 ತುಂಬ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಅಂಕೆಗಳು. ಅದು ವೇದೋಕ್ತ ಮರ್ಮ ಇದೆ, ಇವತ್ತು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ನಾನು. ದ್ರುಪದನ ಪುರೋಹಿತ ಹೇಳಿದ, ಮಹಾರಾಜರೇ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ 11 ಅಕ್ಷೋಹಿಣಿ ಸೈನ್ಯ ಇದೆ ಅಂತ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ ನಮಗೆ. ಆದರೆ ಹಿಗ್ಗಬೇಡಿ,
ಪಾಂಡವರ ಕಡೆ ಕಡಿಮೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೋಬೇಡಿ. ಒಬ್ಬ ಅರ್ಜುನ 100 ಕೋಟಿ ಅಕ್ಷೋಹಿಣಿಗಳಿಗೆ ಸಮವಾಗಬಲ್ಲ. ಅವನಲ್ಲಿ ಗಾಂಡೀವ ಇದೆ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಸೈನ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾದವನವನು. ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತು? ಇಷ್ಟು ಸೈನ್ಯವನ್ನ ವಿರಾಟ್ ನಗರದ ಹೊರವಲಯದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನೇ ಅರ್ಜುನ ಸೋಲಿಸಿದ್ದನ್ನು ನೀವು ಕಂಡಿಲ್ಲ ಪಾಪ. ನಿಮಗೆ ದುರ್ಯೋಧನ ಕೇಳಿ ನೋಡಿ, ಕರ್ಣನ್ ಕೇಳಿ ನೋಡಿ. ಒಬ್ಬನೇ ಅರ್ಜುನ ಆ ಹೇಡಿಯನ್ನು ಸಾರಥಿ ಅಂತ ಕರ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದ್ನಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ಇನ್ನು ಒಂದು ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಕೃಷ್ಣ ಇದ್ದಾನೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ. ಆ ಕೃಷ್ಣ ಎಂತ ಮೇಧಾವಿ. ಏಕಾಏಕಿ ಒಬ್ಬನೇ ಜರಾಸಂಧನನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದ, ಹಣ್ಣುಗಾಯಿ ನೀರುಗಾಯಿ ಮಾಡಿದ. ಗೋವಾ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಅವನಿಗೆ ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಪದಾರ್ಥವಿಲ್ಲದೆ, ಅದು ಯಾವ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಅವನ 23 ಅಕ್ಷೋಹಿಣಿಯಲ್ಲಿ 22 ಕೃಷ್ಣನೇ ನಾಶ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಎಂತೆಂಥ ಆಪೋಷಣ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಬಹುಲತ್ವಂಚ ಸೇನಾನಾಂ ವಿಕ್ರಮಂಚ ಕಿರೀಟಿನಃ ಬುದ್ಧಿಮತ್ವಂಚ ಕೃಷ್ಣಸ್ಯ ಬುದ್ಧ್ವಾ ಯುದ್ಧೇತ ಕೋ ನರಃ. ಬಹುಲತ್ವಂಚ ಸೇನಾನಾಂ, ಪಾಂಡವರ ಕಡೆಯೂ 7 ಅಕ್ಷೋಹಿಣಿ ಇದೆ, ಕಡ್ಲೆಪುರಿ ಅಲ್ಲ. ವಿಕ್ರಮಂಚ ಕಿರೀಟನಃ, ಅರ್ಜುನನ ಪರಾಕ್ರಮವನ್ನು ತಿಳಿದು. ಬುದ್ಧಿಮತ್ವಂಚ ಕೃಷ್ಣಸ್ಯ, ಕೃಷ್ಣನ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯನ್ನು ಕೇಳಿ. ಬುದ್ಧ ಯುದ್ಧೇತ ಕೋ ನರಃ, ಯಾವನೇ ಯುದ್ಧ ಮಾಡೋ ಪಾಂಡವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೂರ್ಖತನ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ದಯವಿಟ್ಟು ಅವರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾದ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡಿ. ಇಷ್ಟು ದಿಟ್ಟತನದಿಂದ ಹೇಳಿದ ದ್ರುಪದನ ಪುರೋಹಿತ. ಪುಳಿಚಾರ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಅಲ್ಲ, ರಾಜನೀತಿ ಓದಿದ್ದವನು. ಇಲ್ಲಿ ಏಕಾಂತದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ, ಬೆಡ್ರೂಮ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ, ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಕರ್ಣ, ಶಕುನಿ, ದುರ್ಯೋಧನ, ದುಶ್ಯಾಸನ ತುಂಬಿದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡೋಕೆ ಬರ ಹೋಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಆ ಕೃಷ್ಣ ಅಂದರೆ ಯಾರು ಮುಂದೆ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಸಂಜಯ. ಅವನೇ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣ. ಮಹಾರಾಜರೇ, ಕೆಲಸ ಕೆಟ್ಟಿತು, ಕೃಷ್ಣನ ಎದುರಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರಿ ನೀವು. ಅವನ ವೀರ್ಯಗಳು ಅನಂತವಾದವು. ಒಂದೇ 2 ಅವತಾರ. ಯಾರು ಸಹಾಯ ತಗೊಂಡಿದ್ದ? ನರಸಿಂಹಾವತಾರ ಮಾಡಿದಾಗ, ರಾಮಾವತಾರ ಮಾಡಿದಾಗ ನೆಪಕ್ಕೆ ಕೋತಿ ಸೈನ್ಯ ಇತ್ತೇ ಹೊರತು ಯಾರು ಸಹಾಯ ತಗೊಂಡಿದ್ದ? ಅವನೇ ಈಗ ಕೃಷ್ಣ. ಮತ್ಸ್ಯಕೂರ್ಮ ವರಾಹಾವತಾರ ಮಾಡಿದಾಗ ಯಾರು ಸಹಾಯವಿತ್ತು ಅವನಿಗೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. ವಿಷ್ಣು ಕರ್ಮಾಣಿ ಪಶ್ಯತ ಯತೋ ವ್ರತಾನಿ ಪಸ್ಪಶೇ ಇಂದ್ರಸ್ಯ ಯುಜ್ಜಸ್ಸಖ. ಈ ವಿಷ್ಣು ಸೂಕ್ತದ ಮಂತ್ರದ ಛಾಯೆ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕ ಬರ್ತದೆ ಮುಂದೆ ಸಂಜಯಾನ ಪರ್ವದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ. ಯಃ ಪೂರ್ವ್ಯಾಯ ವೇಧಸೇ ನಬೀಯಸೇ ಸುಮಜ್ಜಾನಯೇ ವಿಷ್ಣವೇ ದದಾಶತಿ ಯೋ ಜಾತವಸ್ಯ ಮಹತೋ ಮಹಿಬ್ರವಾತ್. ಇದು ನಮ್ಮ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶುಭಾಶೋಭನ ಏನೇ ನಡೆಯುವಾಗ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸಂಭಾವನೆ ಎತ್ತುವಾಗ ಮೊದಲು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸಂಭಾವನೆ. ಪೆರಿಯ ಪೆರುಮಾಳ್ ಪಿರಾಟಿ 6 ಸಂಭಾವನೆ ಹೇಳುವ ಮಂತ್ರ ಇದು. ಯಃ ಪೂರ್ವ್ಯ, ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಒಬ್ಬರು ಬಂದಿದೆ ಏನು ಅವ್ರ ಮಂತ್ರ ಅಂತಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಮಂತ್ರ ನಿಮ್ಮ ಮಂತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸೇರಿದ ಮಂತ್ರ ಅದು. ಯಃ ಪೂರ್ವ್ಯ, ಇದು ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಪ್ಪುತ್ತೆ. ಯಃ ಪೂರ್ವ್ಯಾಯ ವೇಧಸೇ ನವೀಯಸೇ, ಎಷ್ಟು ಹಳಬನೋ. ಪೂರ್ವ್ಯಾಯ ನವೀಯಸೆ, ಅಷ್ಟು ಹೊಸಬ, ಪುರಾಣ ಪುರುಷ. ವೇಧಸೇ, ಮಹಾಮೇಧಾವಿಯಾದವನು. ಸುಮಜ್ಜಾನಯೇ ವಿಷ್ಣವೇ ದದಾಶತಿ, ತುಂಬ ಬುದ್ಧಿಶಾಲಿಯು, ಪೂರ್ವಾಪರ ಜ್ಞಾನವುಳ್ಳ. ಜಗತ್ತನ್ನು ಯಾಕೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಯಾರಿಗೋಸ್ಕರ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂತ ದಿವ್ಯ ಜ್ಞಾನವುಳ್ಳ ಆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ದದಾಶತಿ. ಆತ್ಮಾರ್ಪಣವನ್ನು ಅವನು ಮಾಡ್ತಾನೆಯೋ, ಶರಣಾಗತಿ ಮಾಡ್ತಾನೆಯೋ. ಯೋ ಜಾತಮಸ್ಯ ಮಹತೋ ಮಹಿಬ್ರವಾತ್. ಜಾತಮಸ್ಯ, ಜಾತಂದ್ರೆ ಅವನ ಅವತಾರಗಳನ್ನು ಯಾವನು ಕೊಂಡಾಡ್ತಾನೆಯೋ. ಮಹಿಬ್ರವಾತ್ ಸೇದುಶ್ರವೋಭಿರ್ಯುಜ್ಯಂ ಚಿದಭ್ಯಸತ್. ಅವನು ಕೀರ್ತಿವಂತನಾಗಿ ಆ ಭಗವಂತನನ್ನೇ ಹೋಗಿ ಸೇರ್ತಾನೆ. ಕೊಂಡಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಪ್ರಿಯನಾದ ಸ್ತುತ್ಯನಾದ ಭಗವಂತನನ್ನೇ ಕೊಂಡಾಡಬೇಕು. ಸ್ತುತ್ಯ ಸ್ತುತಿಪ್ರಿಯ. ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮದಲ್ಲಿ ಕಿಮೇಕಂ ದೈವತಂ ಲೋಕೆ ಕಿಂ ವಾಪ್ಯೇಕಂ ಪರಾಯಣಂ ಸ್ತುವಂತಃ ಕಂ ಕಮರ್ಚಂತಃ ಪ್ರಾಪ್ನುಯುರ್ಮಾನವಾ ಶುಭಂ. ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬಾರದೇ ಇದ್ದವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಇಂದ್ರ ಚಂದ್ರ ಕೊಂಡಾಡಿ ಕೊಂಡಾಡಿ ನೀವೇನು ಪತ್ರ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಏನು ಲಾಭವಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ? ಬರೀ ಪೇಪರ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕೊಂಡಾಡೋ ಅರ್ಹರಾದವ್ರನ್ನ ಕೊಂಡಾಡಬೇಕು. ನಾಲಿಗೆಯೂ ಅಷ್ಟೇ, ಭಗವಂತನನ್ನು ಕೊಂಡಾಡಬೇಕು. ಯೋ ಜಾತಮಸ್ಯ ಮಹತೋ ಮಹಿಬ್ರವಾತ್ ಸೇದುಶ್ರವೋಭಿರ್ಯುಜ್ಯಂ ಚಿದಭ್ಯಸತ್ ತಮುಸ್ತೋತಾರ ಪೂರ್ಯಂ ಯಥಾ ವಿಧರತಸ್ಯ. ಹೇ ಸ್ತೋತಾರ, ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡುವವರೇ, ತಂ ಆ ಭಗವಂತನನ್ನೇ, ತಂ ಉ ತಮುಸ್ತೋತಾರ ಪೂರ್ವ್ಯಂ ಯಥಾ ವಿಧರತಸ್ಯ. ಅವನು ಯಾತಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಅಂತ ಅವತಾರಗಳನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಕೊಂಡಾಡಿ. ಯಾರೋ ಸ್ತೋತ್ರ ಬರೀತಾರೆ, ನೀವು ಹೇಳೋದಲ್ಲ ನರಸಿಂಹಾವತಾರದ್ದು,
ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಮಾಡಿ ಸ್ತುತಿ ಅವನು ಮಾಡಿದಲ್ಲ, ನೀವು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಬೇಕದನ್ನ ಹೇಳಿ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ. ಗೋಕರ್ಣದಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ, ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಸ್ತುತಿ ನೀವು ಬರೆದು ಕೊಡಿ, ನಾವು ಹಚ್ಚಿ ಮಾಡಿ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಹಂಚ್ತೀವಿ ಅಂತ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ. ಭಾಗವತ ಎಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ ಹುಚ್ಚು ಹಿಡಿತಾ ಇದೆ. ಅದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ತೋತ್ರ ಬರೆದು ಕೊಡಿ ಹಚ್ಚಿ ಮಾಡಿ. ಯಾರೋ ಕೇಳ್ತಿದ್ರು, ಅಷ್ಟಾವಕ್ರ ಗೀತೆ ಬರೆದು ಕೊಡಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಎಸ್ಟಿಮೇಟು ನಾವು ಕೊಡ್ತೇವೆ, ಮೊದಲು ಪುಸ್ತಕ ಬರೀತೇನೆ ಮಹಾರಾಯರೇ, ಆಮೇಲೆ ಕೇಳುವರಂತೆ. ಜನಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮುಟ್ಟುತ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಪ್ರವಚನ ಮಾಲಿಕೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥವತ್ತಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು, ಅರ್ಥವತ್ತಾಗಿ ಕೇಳಬೇಕು. ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವೇ ಪ್ರಹ್ಲಾದನ ಭಾವದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಕೇಳಬೇಕು, ಹೇಳಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ಮಂಗಳಾಶಾಸನ ಅಂತೇವೆ. ದಿವ್ಯ ದೇಶಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಹೋದರೆ ನಿಮ್ಗೆ 2 ನಿಮಿಷ ದೇವರೆದುರು ನಿಂತುಕೊಳ್ಳೋ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕರೆ ಅಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನಿಗಳು, ತಿಳುವಳಿಕೆ ಉಳ್ಳವರು, ನಿಮಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಉಳ್ಳವರು ಇದ್ರೆ ಅವರು ಮಂಗಳಾಶಾಸನ ದೇವರಿಗೊಂದು ಮಂಗಳಾಶಾಸನ ಮಾಡಿ ಅಂತಾರೆ. ನರಸಿಂಹನ ಹತ್ರ ಇದ್ರೆ ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದು ಸ್ತೋತ್ರ, ಒಂದು ಆಳ್ವಾರ್ ಪಾತ್ರ ಹೇಳಿ ಆ ದೊಡ್ಡವರ ಮಾತಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಯಾವ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀರಿ ಭಗವಂತನ ಮಂಗಳಾಶಾಸನಕ್ಕೆ ಹಿರಿಯರ ವಾಕ್ಯಗಳು ಬಾಯಲ್ಲಿ ವಾಚೋ ವಿಧೇಯವಾಗಿರಬೇಕು. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಅದು ನಿಮಗೆ ಕಂಪೋಸ್ ಮಾಡೋಕೆ ಯೋಗ್ಯತೆ ಅಂತ ಮಾಡಿದವರೊಬ್ಬರಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ಆ ಮಂತ್ರ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ತಮುಸ್ತೋತಾರ ಪೂರ್ಯಂ ಯಥಾ ವಿಧರತಸ್ಯ ಗರ್ಭಗಂ ಹವಿಷಾ ಪಿಪರ್ತನ. ಅವನನ್ನ ಜಗದ್ಗರ್ಭನಾದ ಭಗವಂತನನ್ನು ಹಾಗೆ ತೃಪ್ತಿಪಡಿಸಿ. ಹಾಸ್ಯ ಜಾನಂತೋ ನಾಮ ಚಿದ್ವಿವರ್ತನ. ಅವನ ಶ್ರೀನಾಮಗಳನ್ನ ಹಾಸ್ಯ ಭಗವತಃ ನಾಮಚಿತ್ ಜಾನತಃ ವಿವಕ್ತನ. ಭಗವಂತನ ಹೆಸರುಗಳ ಅರ್ಥ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಉಚ್ಚಾರ ಮಾಡಿ. ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ಒಂದ್ಸಲ ಹೇಳಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೇನೆ, ಮತ್ತೆ ಹೇಳೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಇಡೀ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು 6 ತಿಂಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. 1,000 ಶ್ರೀನಾಮ. ಈ ಒಂದೊಂದು ಶ್ರೀನಾಮದ ಅರ್ಥವನ್ನು ನೀವು ಅನುಭವಿಸೋದಕ್ಕೆ ನೀವು ತಯಾರಾಗಬೇಕು, ಗಟ್ಟಿ ಭೂಮಿಯಾಗಬೇಕು. ಒಂದೊಂದು ಅವತಾರಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು ಬರ್ತದೆ ಅದನ್ನು ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ತಕ್ಕೊಂಡು ಅನುಭವಿಸಬೇಕು. ದೇ ಆರ್ ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಮೆಡಿಟೇಷನ್. ಒಂದೊಂದು ಶ್ರೀನ ಉಪಾಸನೆಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ. ಹಾಸ್ಯ ಜಾನಂತೋ ನಾಮ ಚಿದ್ವಿವಕ್ತನ ಬೃಹತ್ತೇ ವಿಷ್ಣು ಸುಮತಿಂ ಭಜಾಮಹೇ. ಇದು ಹೇಳಿ ಘೃಣಾಹಿ ಘೃತವತಿ ಸವಿತರಾಧಿಪತ್ಯೈ ಪಯಸ್ವತೀರಂತ್ಯರಾಶಾನೋ ಅಸ್ತು. ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸ್ತೋತ್ರ. ಇದನ್ನೆರಡು ಹೇಳಿ ಭಗವಂತ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಈ ದ್ರುಪದ ಪುರೋಹಿತ ಮಹಾಭಕ್ತ ಪಂಡಿತ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಕೃಷ್ಣನ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿರಬಹುದು, ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡಿರಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಪಾಂಡವರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾದ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡಿ. ಸಾಮೋಪಾಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ, ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ, ದೀನನಾಗಿ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಈಸ್ ನಾಟ್ ಬೆಗಿಂಗ್. ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ದುಷ್ಟತನವಿಲ್ಲ, ದಾಷ್ಟತನವಿಲ್ಲ. ಆ ದೂತ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಇದನ್ನು ಕೇಳಿದ ದುರ್ಯೋಧನ ಮಹಾಸಿಟ್ಟು ಬಂತು. ಅಪ್ಪ ಏನ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾನೋ ಏನೋ. ಒಂದನೇ ಸಲ ಜೂಜಾಡಿದಾಗ ಇವರೆಲ್ಲ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟು ರಾಜ್ಯವನ್ನ ಪಾಂಡವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗಿ ಅಂತ ದ್ರೌಪದಿಗೆ ವರ ಕೊಟ್ಟ ಹಾಗೆಲ್ಲ ಕೆಡಿಸಿಬಿಡ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋ ಭಯದಿಂದ ಒಂದು ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಇಟ್ಟ. ಕರ್ಣ, ದುಶ್ಯಾಸನ, ಶಕುನಿಗಳನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೊರಗೆ ಹೋದ. ಏನ್ ಮಾಡಿದಂತೆ ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಏನ್ ಮಾಡಿದಂತೆ, ನೆನೆದ ಮತವನು ತನ್ನ ತಂದೆಯ ಮನದ ಮಚ್ಚದೊಳೊರೆದು ಕರ್ಣನ ನೆನೆಹಿನಲ್ಲಿ ಪುಟವಿಟ್ಟು ಶಕುನಿಯ ನೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿರುಚಿ ಅನುಜ ಮತದಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತರಿಸಿ ಮೈದುನನ ನುಡಿಯಲಿ ಬಣ್ಣವಿಟ್ಟನು ಜನಪನು ಅಪಕೀರ್ತಿ ಅಂಗನೆಗೆ ತೊಡಿಸಿದನು ವಿಭೂಷಣವ. ಏನು ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಅಪಕೀರ್ತಿ ಎನ್ನುವ ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ಒಂದು ಒಡವೆ ಮಾಡಿ ತೊಡಿಸಿದಂತೆ ದುರ್ಯೋಧನ. ಕೀರ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವನ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳು ರೂಪಕ್ಕೆ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತೆ. ಅಪಕೀರ್ತಿ ಎಂಬ ಅಂಗನೆಗೆ ಒಂದು ಆಭರಣವನ್ನು ತೊಡಿಸಿದ. ಏನ್ ಮಾಡಿದ, ತಾನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿದ್ದ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನ ಪಾಂಡವರ ರಾಜ್ಯ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತನ್ನ ಮನಸ್ಸೆಂಬ ಒರೆಗಲ್ಲಿಗೆ ಹಚ್ಚಿ 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಒಲವನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಕರ್ಣನ ಸಲಹೆ ಎಂಬ ಪುಟಕ್ಕೆ ಹಾಕಿ ಶಕುನಿಯ ನೀತಿ ಎಂಬ ಮೂಸೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಯ್ದು ದುಶ್ಯಾಸನ ಅಭಿಪ್ರಾಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಆಕಾರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಮೈದುನನಾದ ಸೈಂಧವನ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಿ ಅಪಕೀರ್ತಿ ಎಂಬ ಕನ್ಯೆಗೆ ಆಭರಣವನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ. ಏನು ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಕನ್ನಡದ ಕವಿ ಇದು. ಧರೆಯ ಬೇಡಿಸಿ ಕಳುಹಿದಿರಿ, ಭೂಮಿ ಬೇಕು ಅಂತ ಭಿಕ್ಷೆ ಇತ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂದ್ರು ಪಾಂಡವರೇ ಅಂದ ಅವನು. ನೀವು ಗಂಡಸಲಾಗಿದ್ದರೆ 12 ವರ್ಷ ವನವಾಸ, 1 ವರ್ಷ ಅಜ್ಞಾತವಾಸ ಮಾಡಿದ್ದವರು ಸೈನ್ಯ ತಗೊಂಡು ಈಗಿಂದೀಗಲೇ ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು ನಮ್ಮೂರಿಗೆ. ಭಿಕ್ಷೆ ಹೇಳಿ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಧರೆಯ ಬೇಡಿಸಿ ಕಳುಹಿದಿರಿ ಸಂಗರದೊಳು. ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಹೇಗೆ ಕೊಡ್ತೇವೆ? ಹಸಿಧಾರೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಡುವೆವು. ಧಾರೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಡಬೇಕಲ್ಲ, ಕತ್ತಿ ಧಾರೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ತಲೆಯನ್ನು ಚೆಂಡಾಡಿ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಬರಿದೆ ಕೊಟ್ಟೊಡೆ ಅಧರ್ಮ ಎಂಬುದು ಧರ್ಮಪುತ್ರಂಗೆ. ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ಏನು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ಹೋಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ಕೋತೀರೋ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ.
ಇದು ಕುಮಾರ ವ್ಯಾಸನ ಭಾರತ. ಕರ್ಣ ತಲೆ ಹರಟೆಯಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ. ಅಜ್ಞಾತವಾಸ ಮುಗಿಲೇ ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಬಂದು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಲಿಲ್ವೇ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಅಂದ. ಭೀಷ್ಮ ಮೇಲೆ ಕೆದ್ದ, ಮುಚ್ಚು ಬಾಯಿಯಿಂದ. ಲೆಕ್ಕ ನಾನಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, 12 ವರ್ಷದ ಮೇಲೆ 1 ವರ್ಷ ಅಜ್ಞಾತವಾಸ, ಅದರ ಮೇಲೆ 5 ತಿಂಗಳು. ನಿನಗೇನು ಜ್ಯೋತಿಷ ಗೊತ್ತು, ಚಾಂದ್ರಮಾನವೇ ಸೌರಮಾನವೇ ಏನು ಗೊತ್ತು, ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಕೊಂಡ. ಮತ್ತೆ ಮೇಲೆ ಕೆದ್ದ. ಆಗ ದ್ರೋಣ ಅವನು ಮಂಗಳಾರತಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಕೃಪಾಚಾರ್ಯ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಇದು ಪಾಂಡವರು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡದ್ದು ಕ್ರಿಸ್ತಪೂರ್ವ 3068ನೇ ಮಾರ್ಗಶಿರ ಕೃಷ್ಣ ದಶಮಿ ದಿನದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ ತಮಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು. ಬಹುರೂಪಿ ಕಥಂ ಅದೆಲ್ಲ ಮುಂದುವರ್ಣನೆ. ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಹೆದರಿದ ಮೂಲ ಭಾರತದ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ನಾವು ಸಮಾಚಾರವನ್ನು ಹೇಳಿ ಕಳಿಸ್ತೇವಪ್ಪ. ಇದು ದಿಢೀರಂತ ಹೇಳುವ ಮಾತಲ್ಲ, 5 ರೂಪಾಯಿ 10 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸೋದಲ್ಲ. ಪಾಂಡವರು ಕ್ಷೇಮವಾಗಿರೋದು ಸಂತೋಷ, ವನವಾಸ ಅಜ್ಞಾತವಾಸ ಮುಗಿಸಿರೋದು ಸಂತೋಷ, ದೊಡ್ಡಪ್ಪನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳು. ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳಿ ಕಳಿಸ್ತೇವೆ. 2 ದಿವಸ ಇರು ಅಂದ್ರು, 2 ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಏನು ಮೆಸೇಜ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಅವನನ್ನು ಊರಿಗೆ ಕಳಿಸಿಕೊಟ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಸಂಜಯನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಕಟಕಿಯಾದಂತಹ ಉತ್ತರವನ್ನು ಹೇಳಿ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ಮುಂದೆ ತಗೊಳ್ತೇನೆ. ಇವನು ಪೆಚ್ಚುಮೋರೆ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದು ಸೇರಿದ ದ್ರುಪದ ಪುರೋಹಿತ. ಕೆಲಸ ಕೆಟ್ಟ ಹೋಯಿತು, ಏನೂ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ಎಸ್ ಅನ್ಲಿಲ್ಲ, ನೋ ಅನ್ಲಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ ಅದು? ಅವನು ಯಾವನ್ನು ಹ್ಯಾಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದು ಕೋರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟ ದಿವಸ ಆಗಿ ಎಷ್ಟೋ ದಿವಸವಾಯಿತು. ಏನ್ರಿ ಮಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಆಸನಕ್ಕೆ ಬುಡಕ್ಕೆ ಹಾಕೊಂಡು ಕುರ್ಚಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೂತ ಹಾಗೆ. ಇದು ಎಸ್ ಅನ್ಲಿಲ್ಲ, ನೋ ಅನ್ಲಿಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಪುಲಾನ್ ಪುಲಾನ್ ಪುಲಾನ್. ಹೌ ಲಾಂಗ್ ಆಸ್ ಲಾಂಗ್ ಆಸ್ ಪೀಪಲ್ ಡೋಂಟ್ ಲೂಸ್ ಪೇಷನ್ಸ್. ತಾಳ್ಮೆಗೆಡಬೇಕು ಪಾಂಡವರು, ಹಾಗೆ ಕೊಲ್ಲಬೇಕು ಅಂತ. ಈ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸಮಾಚಾರ. ಪಾಂಡವರ ಕಡೆ ಸೇರಬೇಕು ಅಂತ ಶಲ್ಯ ಅಪಾರವಾದ ಸೈನ್ಯದೊಡನೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಮದ್ರದೇಶದಿಂದ, ಇರಾಕಿನಿಂದ. ಇರಾಕಲ್ಲಿ ಡೆಲ್ಲಿ ಪಟ್ನಾ ಇಲ್ಲಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಸಮಾಚಾರ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ದುರ್ಯೋಧನ ಶಕುನಿಯ ಪ್ರೇರಣೆಯಂತೆ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸೈನ್ಯ ಅದು ಎಲ್ಲೋ ಬಂಜರು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ, ಆ ಇರಾಕಲ್ಲಿ ಅವತ್ತು ಮರಳುಗಾಡೆ ಅದು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಬರುವಾಗ ದಾರಿ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ದೊಡ್ಡ ಅಕ್ಷೋಹಿಣಿ ಸೈನ್ಯಕ್ಕೆ ಕುಡಿಯೋಕೆ ನೀರು ಬೇಕು, ಆತಿಥ್ಯ ಬೇಕು, ಅವರಿಗೆ ಮದ್ಯಗಳು ಬೇಕು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ದಾರಿ ಉದ್ದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೆಷ್ಟು ಮೈಲಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಟೆಂಟ್ ಡೇರೆಗಳನ್ನು ಬಡಿಸಿ, ಅಡಿಗೆ ಏರ್ಪಡಿಸಿ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಉಪಚಾರ ಮಾಡೋ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ದುರ್ಯೋಧನ ಮಾಡಿದ. ಪಾಂಡವರು ಇಲ್ಲಿ ಈ ಏಮಾರಿ ಹೋದರು. ಇಷ್ಟು ಜಾಣತನವನ್ನು ಅವರು ತಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ. ಗೂಢಚರ್ಯೆ ಇಲ್ಲ, ಸೈನ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಕಾಡಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದವರು ಪಾಪ. ದೇ ಡಿಂಟ್ ನೋ ವಾಟ್ ವಾಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್. ಅಪೋಸಿಷನ್ ಪಾರ್ಟಿ ಗತಿ ಇದು. ಅವನು ಅಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಅಕ್ಷೋಹಿಣಿ ನಮ್ಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಡ. ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಮೂಲದಲ್ಲಿರೋ ಕಥೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಅರವಿಂದರು ಬೇರೆ ಅರ್ಥ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಹೇಳ್ತಾರೆ. 2 ಮೈಲಿ 3 ಮೈಲಿ ಸೈನ್ಯ ನಡೆದ ಕೂಡಲೇ ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಬಿಡಾರ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ರಾತ್ರಿ ಇಲ್ಲೇ ತಂಗಬೇಕು, ಇಲ್ಲೇ ಭೋಜನ, ಚಳಿ ಕಾಯಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಇದೆ, ಕುಡಿಯೋಕೆ ನೀರಿದೆ, ಪಾನೀಯಗಳಿದೆ, ಆತಿಥ್ಯ ಸ್ವೀಕಾರೋ ಮಾಡಿರಬೇಕು, ಧರ್ಮರಾಜನೇ ಮಾಡಿರಬೇಕು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ ನಮ್ಮ ಸೋದರಳಿಯ ಸಂತೋಷ. ಇದು ಹೀಗೆ ಮೈಲಿ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಆತಿಥ್ಯ ನಡೆದು ಇನ್ನೇನು ಹಸ್ತಿನಾವತಿ ಹತ್ತಿರ ಬಂತು ಅನ್ನುವಾಗ ದುರ್ಯೋಧನನೇ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಹೋಗಿ ಶಲ್ಯನನ್ನು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ. ಏನಪ್ಪ ಬಂದೆ ಅಂತ. ಏನು ಬಂದೆ ಅಲ್ಲ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆತಿಥ್ಯ ಮಾಡಿದವನು ನಾನೇ ನಿನಗೆ ಅಂತ. ಅವನು ಏನು ಬಂತೆ ಅಂತ ಕೇಳೋ. ಆಮೇಲೆ ಆ ಗಡಿಬಿಡಿಯಲ್ಲಿ ಶಲ್ಯ ಏನು ಮಾಡಿದ, ಮೂಲದಲ್ಲಿರೋ ಕಥೆ. ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆತಿಥ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದೀಯಪ್ಪ, ನೋಡು, ನೀನು ನನಗೆ ಸ್ವಂತ ಸಂಬಂಧ ಅಲ್ಲ, ಪಾಂಡವರ ಸಂಬಂಧ. ಆದ್ರೆ ನೀವು ವಾರಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧ ಆಗಬೇಕು. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದೀಯೇ, ನಿನಗೊಂದು ವರ ಕೊಡ್ತೇನೆ, ಏನು ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿಬಿಟ್ಟ ಶಲ್ಯ. ಇವನೇನ್ ಮಾಡಿದ, ಮಾಮ ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕಿ ಮೊಸಳೆ ಕಣ್ಣೀರು, ಯುದ್ಧ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ, ನೀನು ಗೊತ್ತಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀಯೇ, ದಯವಿಟ್ಟು ನೀನು ನನ್ನ ಕಡೆಯೇ ನಿಂತುಕೊಂಡು ಪಾಂಡವರ ಮೇಲೆ ಎರಗಬೇಕು. ಅಯ್ಯೋ, ವರ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇನಲ್ಲ. ಆಯಿತು ಅಂತ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡ ಶಲ್ಯ. ಆತಿಥ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಇದೊಂದು ರೀತಿ ಲಂಚ. ಇದು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಟಿವಿ ಕೊಡ್ತೇನೆ, ಸೀರೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ, 2 ರೂಪಾಯಿ ಅಕ್ಕಿ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಆಗ್ಲೂ ಇತ್ತು, ಈಗಲೂ ಇತ್ತು. ಮನುಷ್ಯ ಸ್ವಭಾವ, ರಾಜಕಾರಣಿಗಳ ಸ್ವಭಾವ ಒಂದೇ ರೀತಿ. ದುಷ್ಟ ಸ್ವಭಾವ ಬೆಂಕಿಗೆ ಹಾಕಬೇಕು ರಾಜಕಾರಣಿಗಳ ಸ್ವಭಾವ. ಅಪರೂಪಕ್ಕೆಲ್ಲ ಒಬ್ಬ ಕೃಷ್ಣ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ಮನ್. ಮುತ್ಸದ್ದಿ ಅನ್ನೋನು ಬೇರೆ, ಖಚಡ ರಾಜಕಾರಣಿ ಅನ್ನೋನು ಬೇರೆ. ಎ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ಮನ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಹೂ ಡಸ್ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಟು ಬಿಲ್ಡ್ ಎ ನೇಷನ್. ಎ ಪಾಲಿಟಿಷಿಯನ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಹೂ ಸೀಕ್ಸ್ ಹಿಸ್ ಓನ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಬೈ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯಿಂಗ್ ದಿ ನೇಷನ್.
ಪಾಲಿಟಿಷಿಯನ್ ಬೇರೆ, ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ಮನ್. ರಾಜಗೋಪಾಲಾಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಮುತ್ಸದ್ದೀನ್ ಬೇಕು, ಮಾಸ್ಟರ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು? ಕೊನೆಯ ತನಕ ಮಗಳ ಮಲಗೇರಿದ್ರು, ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ರು, ಒಂದು ಆಸ್ತಿ, ಒಂದು ಸೈಟ್, ಒಂದು ಮನೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಿ ರಾಜಗೋಪಾಲಾಚಾರಿ. ಅವ್ರ ಚರಿತ್ರೆ ಅನೇಕರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು ಅವ್ರಿಗೂ ಮಸಿ ಬಳಿದು ಫಾಕ್ಸಿ ನರಿ ಬುದ್ಧಿ ಏನ್ ನರಿ ಬುದ್ಧಿ ಕಂಡು ಓದಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಚರಿತ್ರೆನ. ರಾಜಗೋಪಾಲಾಚಾರ್ಯವರು ಬರೆದ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಓದಿದ್ದಾರೆ ಯಾರಾದರೂ? ರಾಮಾಯಣ ಮಹಾಭಾರತ ಬಹಳ ಸುಂದರವಾದ ಅಬ್ರಿಜ್ಮೆಂಟ್ ಇಂಗ್ಲಿಷಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದರು. ಎಷ್ಟು ಲಕ್ಷ ಪ್ರತಿಗಳು ಖರ್ಚಾಗಿವೆ. ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಪಂಡಿತ ಆತ, ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ಮನ್. ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು, ಇದು ತಪ್ಪು, ಇದು ಸರಿ, ವಿದುರನ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಅವ್ರನ್ನ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ, ಬೇರೆ ವಿಷಯ. ಜ್ಞಾತಿ ಹೇಳಿದು, ಶಲ್ಯ ಈ ತಂತ್ರಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದ. ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಮೂಲದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ನಡೆದು ಹೋಯಿತೆ. ಶಲ್ಯನಿಗೆ ಸ್ವಂತ ಬುದ್ಧಿ ಇರಲಿಲ್ಲವೇ? ಇದು ಅವನಿಗೆ ಗೌರವ ತರೋ ವಿಷಯವೇ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೂಚನೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅರವಿಂದರು. ಶಲ್ಯನದು ಬಹಳ ದೂರಗಾಮಿ ಬುದ್ಧಿ. ದೂರಗಾಮಿ ಅಂದ್ರೇನು? ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಬುದ್ಧಿ, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟಿವ್. ಪಾಂಡವರು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದರೆ, ರಾಜಸೂಯದ ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೇನು ಅನುಭವ ಇತ್ತು, ಅವನ ಕೈಯಲ್ಲಿಯೂ ಕಪ್ಪ ಕಾಣಿಕೆ ವಸೂಲು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಂದ ಹೋಗಿ ಅರ್ಜುನ. ಪಾಂಡವರದು ಧರ್ಮರಾಜ್ಯ, ಇದು ಭದ್ರವಾಗಿ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ, ಎಂದೆಂದೂ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಗುಲಾಮನಾಗಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅದು ಬೇಡ. ದುರ್ಯೋಧನ ರಾಜ್ಯವಾದರೆ ಇದು ಮೂರ್ಖ ರಾಜ್ಯ, ಬೇಗ ಒಡಿತದೆ, ನಾನು ಎಂದೆಂದೂ ಸ್ವತಂತ್ರನಾಗಿರಬಹುದು ಅನ್ನೋ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದಿಂದ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ, ಉಳಿದವರು ಕೌರವರ ಕಡೆ ಅಷ್ಟನ್ನ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಏನೇನು ಕಾರಣ, ಯಾರ್ಯಾರು ಸೀಜ್ ಅಲಯನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇವತ್ತು ಹಾಗೆಯೇ ಇದೆ. ಒಂದು ಸರ್ಕಾರ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿತ್ತು, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಪಾರ್ಟಿ ಅಲಯನ್ಸ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇದ್ರು. ಇನ್ನು 2 ತಿಂಗಳಿದೆ, 3 ತಿಂಗಳಿದೆ, ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಾಗ ಏನೋ ಒಂದು ಕುಂಟನಪ ಹೇಳಿ ಹೊರಗೆ ಬರುವುದು. ಮುಂದೆ ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ ಅವರ ಜೊತೆ ಆಂಟಿ ಇನ್ಕಂಬೆನ್ಸಿ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಇವತ್ತು ಹಾಗೆ ಇದು ಶಬ್ದ ಹೇಳುವ ಲುಚ್ಛಾ ಬುದ್ಧಿಯ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು, ಭಾರಿ ಲುಚ್ಛಾ ಶಲ್ಯ. ಆದರೆ ಧರ್ಮರಾಜ ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಸರಿ ಮಾಡಿದ, ಅದು ಮುಂದೆ ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಭೀಷ್ಮ ಪರ್ವದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಪ್ರಸಂಗ. ಭೀಷ್ಮ ಪರ್ವ ವಿಸ್ತಾರ ಹೇಳೋಕೆ ನನಗೆ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ. ಯುದ್ಧ 5 ಪರ್ವದ ಕಥೆಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ 5 ಅಥವಾ 6 ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕು ನನ್ನ ಹಣೆ ಬರಹ. ಅದಕ್ಕಿಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಪ್ರಸಂಗ ಬಂದಾಗ 2 ಸೈನ್ಯದ ಮಧ್ಯೆ ರಥ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ ಕೃಷ್ಣ. ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಏನು ಬಂತೋ ರೋಗ ನಿನಗೆ, ಸೇನೆಯೋರು ಹುಯೋರ ಮಧ್ಯೆ ಅರ್ಥಂ ಸ್ಥಾಪಯಮೇ ಚ್ಯುತ. ಇಲ್ಲ, ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕು, ಯಾವದೇತ ನಿರೀಕ್ಷೇಹಂ. ಯಾರಪ್ಪ ನೀ ನೋಡದೇ ಇದ್ದವ್ರು ಯಾರಿದ್ದಾರೆಯೋ ಎದುರುಗಡೆ ನೋಡೋ, ಇವನೇ ಕರ್ಣ, ಇವನೇ ದುರ್ಯೋಧನ. ಕ್ರೂರವಾದ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಬೀರಿ ಅವರ ಪ್ರಾಣಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಹೀರಿಬಿಟ್ಟ ಕೃಷ್ಣ. ಆಮೇಲೆ ಇವರೆಲ್ಲ ಹೆಣಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಈಗ ಕೊಲ್ಲು ಅಂದ. ಮಯವೈತೆ ನೀತಾಪೂರ್ವಮೇವ ನಿಮಿತ್ತ ಮಾತ್ರ ಭವ ಸವ್ಯಸಾಚನ್ಯದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ. ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಮೋಹ ಶಮನವಾಯಿತು. ಇಲ್ಲ, ಗೀತೆ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, ಅವ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಧರ್ಮರಾಜ ಗೀತೋಪದೇಶ ಕಡೆ ಮುಗೀತು. ಏನೋ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರು, ಉಳಿದವರು ಕೇಳಿಸಲಿಲ್ಲ. ಧರ್ಮರಾಜ ರಥದಿಂದ ಧುಮುಕಿದ. ಅಯ್ಯೋ, ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು, ಯುದ್ಧ ಬೇಡ ಅಂತ ಭೀಷ್ಮನ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ರಾಜ್ಯ ಬೇಡ ನನಗೆ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಡೋಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೋ, ಏನು ಅವಾಂತರವೋ ಅಂತ ಭೀಮಸೇನ ಅವನು ಬೆನ್ನ ಹಿಂದೆಯೇ ಹೋದ. ಹಾಗೇನಾರು ಮಾತಾಡೋ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿ ಎಳ್ಕೊಂಡ್ಬಂದ್ಬಿಡೋಣ ಅಂತ. ಇವನು ಭೀಷ್ಮನಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಒಂದು ಮಾಡಿದ. ತಾತ, ನೀವು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಕೈ ಎತ್ತಿ ಬೆಲ್ಲೆತ್ತಿ ಬರುವುದಾದ್ರೆ ನಾವು ಕಾಡಿಗೆ ಹೋಗೋದೇ ಲೇಸು, ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗೆ ಅಯ್ಯೋ ಅಂದ ಭೀಷ್ಮ ಸಂಕಟದಿಂದ. ಇಲ್ಲಪ್ಪ, ಈ ಧರ್ಮ ಸಂಕಟ ಏನು ಮಾಡಲಿ, ಶರೀರ ಆ ಕಡೆ ಇದೆ, ಆತ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ಇದೆ. ಸ್ಪಿರಿಚುವಲಿ ಐ ಬ್ಲೆಸ್ ಯು, ಫಿಸಿಕಲಿ ಐ ಆಮ್ ಹಿಯರ್ ಅಂದ. ಒಡೆದು ಮನಸ್ಸು ಒಡೆಯಿತು. ಆ ಮನಸ್ಸು ಒಡೆಯೋ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ. ಸಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಾ, ನಾ ಕೆಳಗೆ ಬೀಳೋದಕ್ಕೆ ಉಪಾಯ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಭೀಷ್ಮನೇ ಹೇಳಿದ. ದ್ರೋಣನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಅದೇ ಆಯಿತು. ಶಲ್ಯನ ಹತ್ರ ಹೋದ. ಅಲ್ಲೇನು ಕೆಲಸ ಅಂದ್ರೆ, ಮಾಮ ನೀನು ಕೈ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟೆ, ಆ ಕಡೆ ನಿಂತುಬಿಟ್ಟೆಲ್ಲ, ಏನು ಮಾಡಲಿ, ನಾನೇನೋ ಮಾಡಲಿ, ಅವನ ಆತಿಥ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದಾನಲ್ಲ, ಅವನ ಅನ್ನ ತಿಂದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇನಪ್ಪ, ಏನು ಮಾಡಲಿ, ಒಂದು ಉಪಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು, ವರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, ಉಪಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ಏನು ಉಪಕಾರ ಮಾಡಲು ಆ ಕಡೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ನಾನು? ಅವನು ಹೇಳ್ದ, ಕರ್ಣಾಕರ್ಣಿಕೆಯಾಗಿ ಒಂದು ಸಮಾಚಾರವಿದೆ, ಭೀಷ್ಮ ಬೇಗ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಅವನ ಮನಸ್ಸು ಒಡೆದು ಹೋಗಿದೆ. ದ್ರೋಣನು ಹೀಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಕರ್ಣನಂತೂ ಸರಿಯೇ. ಆದರೆ ಕರ್ಣ ಸೈನ್ಯಾಧಿಪತಿ ಆಗೋ ಪ್ರಸಂಗ ಬಂದರೆ ಈಗೆಲ್ಲ ವದಂತಿ ಇದೆ ಸೈನ್ಯದಲ್ಲಿ, ನೀನವನಿಗೆ ಸಾರಥಿಯಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿ ಕಳಿಸಿ ಅವನು. ಅದನ್ನು ಬೇಡ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಒಂದೇ ರಥದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅವನ ತೇಜೋವಧ ಎಷ್ಟು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆಯೋ ಅಷ್ಟು ಮಾಡು ಅವನನ್ನು, ಅದೇ ನನಗೆ ಉಪಕಾರ. ಇದು ಕೇಳ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ತಾನೆ ಧರ್ಮರಾಜ.
ಅಂಥ ದಡ್ಡನಿಗೂ ರಾಜಕಾರಣದ ಒಂದು ತಂತ್ರ ಅರ್ಥವಾಯ್ತಲ್ಲ, ನಾವು ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷವಾಗುತ್ತೆ. ಮಾಸ್ಟರ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಇದು ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಎಷ್ಟೋ ಯುದ್ಧಗಳನ್ನ ನೀವು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಇಟ್ ಡಿಪ್ಲೊಮ್ಯಾಟಿಕಲಿ. ತಲೆ ಒಂದು ಉಪಯೋಗ ಇದ್ರೆ ಈ ಯಂತ್ರಗಳನ್ನು ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಿದ ಹಾಗೆ. ನೀವು ಅಮೆರಿಕಾನ್ ಟೈಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ, ತಮಿಳಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ರೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಆಗ್ತದೆ. ಬಾಕಿ ಬರಬೇಕು ನಮಗದು. ಋಷಿಮುನಿಗಳು ಹುಟ್ಟಿದ ಜಾಗ ಅದು. ಆ ಬಾಕಿ ತಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಕೀಪ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಐಸನ್ ಹೋವರ್ ಅಮೆರಿಕ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದ ಹಿ ಆಫರ್ಡ್ ಎ ಟ್ರೀಟಿ ವಿತ್ ಹೋಮ್ ಅಂದ. ಫಾರ್ ವಾಟ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾನೆ ಅವರು ದುರಹಂಕಾರದಿಂದ. ರಾಜಗೋಪಾಲಾಚಾರ್ಯ ಹೇಳಿದರು, ನಮಗೆ ಮಿಲಿಟರಿ ದುರ್ಬಲವಾಗಿದೆ, ವಿ ಮಸ್ಟ್ ಟೇಕ್ ದಿ ಅಮೆರಿಕನ್ ಅಂಬ್ರೆಲಾ. ಅವರ ಛತ್ರಿ ಕೆಳಗಡೆ ನಾವಿರಬೇಕು, ನಾವು ಪ್ರಬಲರಾಗೋ ತನಕ. ಅದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಏಷ್ಯಾ ಖಂಡದಲ್ಲಿ ಚೈನಾ ವಿರುದ್ಧ ಹೇಳೋದಕ್ಕೊಂದು ಜಾಗ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಹಿಡಿಯೋದ್ರ ಬದಲು ನಮಗೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ನಮ್ಮವ್ರ ಮುಂದೆ ಬಚಾವಾಗಬಹುದಾಗಿತ್ತು. ಅದು ಬೇರೆ ವಿಷಯ. ಅದು ಮುಗಿದೋಯ್ತು ಈಗ. ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಒನ್ಸ್ ಲಾಟ್ ನೆವರ್ ಕಮ್ ಅಗೈನ್. ಯಾತಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ವು? ಅವರು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಹಿಡಿದ್ರು, ಹೇಳುವಂತ ನಾವೇ ಕೊಟ್ಟು ಅವ್ರ ಕಡೆ ತಳ್ಳಿದ್ವು. ಮೂರ್ಖತನದಿಂದ ಒಂದರ ಮೇಲೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಮಾಡ್ಕೋತ್ಲಾ ಬಂದವು. ಇದು ಡಿಪ್ಲೊಮ್ಯಾಟಿಕಲಿ ಟುಡೇ ಇವತ್ತು ಹೇಳ್ತೇನೆ, ವಿ ಆರ್ ಎಂಟೈರ್ಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಲೆಸ್ ಇನ್ ದಿ ಹೋಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್. ಅದನ್ನ ತೊಗಾಡಿಯ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಪ್ರಫುಲ್ ತೊಗಾಡಿಯ. ಭಾರತ ದೇಶ ಸೂತ್ರ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಮೇಡ್ ಎನಿಮೀಸ್ ಆನ್ ಅವರ್ ಓನ್. ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಶತ್ರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಕಡೆ ಶ್ರೀಲಂಕಾದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಆ ಕಡೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ, ನೇಪಾಳಕ್ಕೂ ವಿರೋಧವಾಯಿತು. ನೇಪಾಳ ಹೋಯಿತು, ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟರ್ ಕೈಗೆ ಹೋಯಿತು. ಈಗ ಭೂತಾನ್ ಹೋಗ್ತದೆ, ನಾಳೆ ಸಿಕ್ಕಿಂ ಹೋಗ್ತದೆ, ತ್ರಿಪುರ, ಅಸ್ಸಾಂ, ಒಂದೊಂದೇ ಸುತ್ತ ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಟು ನೆಹರೂಸ್ ಪಾಲಿಸೀಸ್. ಮೂರ್ಖರು ನಂಬಿಕೊಂಡು ಯಾತಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ, ಡಿಪ್ಲೊಮ್ಯಾಟಿಕಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮೆನಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ವಾರ್ಸ್. ಅದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಯಿತು. ಅದನ್ನು ಧರ್ಮರಾಜ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಡಿದ. ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಈಗ ಸಂಜಯಾನ ಪರ್ವಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ. ಇದು 22ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ಸಂಜಯ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನ ರಥ ನಡೆಸುವವನು, ಸೂತ ಜಾತಿಯಲ್ಲಿ, ವೇದವ್ಯಾಸರ ಆಪ್ತ ಶಿಷ್ಯ, ಸಕಲ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ವೇದ ಮೊದಲುಗೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಿತ ಮಹಾಪಂಡಿತ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಸಂಜಯನಿಗೆ ವೇದವ್ಯಾಸರು ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸುವ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸದೆ ಒಂದೊಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ವಿಚಾರಗಳ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಅರಿಯುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅವನಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿದರು. ನೀನು ಕುರುಡನಿಗೆ ಕೂದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳು. ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲೇನಾಯಿತು, ಕರ್ಣನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲೇನಾಯಿತು. ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಂಡದ್ದು ರನ್ನಿಂಗ್ ಕಾಮೆಂಟ್ರಿ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಇದು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿದ್ದಷ್ಟೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮೀರಿದ ಕಾಮೆಂಟ್ರಿ ಸಂಜಯನಿಗೆ ದಿವ್ಯ ದರ್ಶನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟ. ನಿನಗೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನಿಗೆ ಅದು ಬೇಡ ಅಂದ ಅವನಾದ್ರಿಂದ. ಮಹಾಪಂಡಿತ, ಮಹಾಯೋಗ್ಯ, ಸೂತ ಅಂತ ನಿಕೃಷ್ಟ ಜಾತಿ ತಿಳ್ಕೋಬೇಡಿ. ಅವನನ್ನು ಕರೆದು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ, ಪ್ರಾಪ್ತಾನಾಹು ಸಂಜಯ ಪಾಂಡುಪುತ್ರಾನ್ ಉಪಪ್ಲವ್ಯೇ ತಾನ್ ವಿಜಾನೀಹಿ ಮತ್ವ. ಉಪಪ್ಲವ್ಯಕ್ಕೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರಂತೆ ಪಾಂಡವರು. ಅಜ್ಞಾತವಾಸ ಮುಗಿಸಿ ಹೋಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಬ. ಅಜಾತ ಶತ್ರುಂಚ ಸಭಾಜಯೇಥ ದೃಷ್ಟ್ಯಾ ನಶ್ಯಸ್ಥಾನ್ ಉಪಸ್ಥಿತಸ್ತ್ವಂ ಸ್ಥಾನಮುಪಸ್ಥಿತಸ್ತ್ವಂ. ಧರ್ಮರಾಜ, ದೈವವಶದಿಂದ ನೀನಿನ್ನೂ ಬದುಕಿದ್ದೀಯೇ ಇತ್ಯಾದಿ ಕೆಲವು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು, ವೇದಾಂತವನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು. ಅವರು ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿರಬಾರದು, ಮತ್ತೆ ಕಾಡಿಗೆ ಹೋಗಿರಬೇಕು, ನಮಗನುಕೂಲವಾಗಿರಬೇಕು. ಇಂತಿಂಥ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಹೇಳು ಎಂಬುದಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಚಿತ್ರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ವೇದವ್ಯಾಸರು. ಅಪ್ಪ ನಮಗೆ ತಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅವನ ಕಣ್ಣು ಬೇರೆ ಇದ್ರೆ ಏನು ಗತಿ ಆಗ್ತಿತ್ತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಕಣ್ಣಿಲ್ಲದೆ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದವನು. ನೀನು ಹೋಗಿ ಪಾಂಡವರಿಗೆ ನನ್ನ ಆಪ್ತ ಸಮಾಲೋಚನೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸಬೇಕು. ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತ ಅವನು ಬಂದು ಏನು ಹೇಳ್ದ? 2-3 ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ತುಂಬ ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಜಯ ಹೇಳಿದ್ದು ಈ ನ್ಯಾರೇಷನ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಜಯ ಹೋದ, ಆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ, ವಾಪಸ್ ಬಂದು ಅಲ್ಲೇನು ನಡೀತೋ ಅಂತ ಬೆದಕಿ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ನಾ ಹೇಳಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಧರ್ಮರಾಜ ಹಾಕಿ ಕೂತಿದ್ದ, ಅರ್ಜುನ ಹಾಕಿ ಕೂತಿದ್ದ. ನೀ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಭೀಮಸೇನ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಏನು ನಡೀತಾ ಇತ್ತು, ನಕುಲ ಸಹದೇವರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲೇನಿತ್ತು, ದ್ರೌಪದಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ಲು, ಅವಳೆಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ಲು. ಇದು ಒಂದೇ ದಿವಸಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ಮುಗಿಸೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ನ್ಯಾರೇಷನ್. ಮತ್ತೆ ಬೆದಕಿ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಇವನು ಮುಖ್ಯವಾದ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಕೆಲವನ್ನು ಬೇಕಂತ ಬಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದ. ಕೊನೆಗೆ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅದು ಮತ್ತೆಲ್ಲೋ ಬರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಕೂಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಸಂಜಯ ನಮ್ಮ ಮೈಸೂರು ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಪಾಕಡ, ಒಳ್ಳೆ ಪಾಕಡ ನಂಬರ್ 1. ಎಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಹೇಳಬೇಕಷ್ಟೇ ಹೇಳೋನು.
ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಓದಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಇದು ಸಂಜಯನ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗುವ ಅಂಶ ಏನು ಅಂದರೆ, ಈ ಸಂದೇಶದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಮಾತುಗಳು ಏನು ಬರ್ತವೆ, ಇದೇ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಅರ್ಜುನ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಮೊದಲನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ತಾನೆ. ಸಂಜಯ ಹೇಳಿದ ಮಾತು, ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಹೇಳಿ ಕಳಿಸಿದ ಮಾತು ಎಷ್ಟು ಆಳಕ್ಕೆ ಸೈಕಿ ಅರ್ಜುನನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೆಟ್ಟಿದ್ದವು ಅಂದರೆ, ಅವನು ಹೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ಒಂದು ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟ. ಆನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್, ನಿಧಾನವಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಹೌದಲ್ಲ, ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಸರಿ ಅಂತ ಮನಸ್ಸು ಕೆಟ್ಟು ಹೋಯಿತು ಅರ್ಜುನನಿಗೆ. ಅಷ್ಟು ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿಯಾದ ಸಂದೇಶ. ಈಗ ಅದರ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಒಂದಷ್ಟು ಬಾಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಹೇಳಿಬಿಡ್ತೇನೆ. ಸಂದೇಶ 1, ಸಂದೇಶ 2, ಸಂದೇಶ 3 ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿದೆ. ಇದು ಮೊದಲು ಏನು ಹೆಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ, ಆಮೇಲೆ ವಿವರಿಸ್ತೇನೆ ಒಂದೊಂದಾಗಿ. ಮೊದಲನೇದು, ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು, ನಾನಲ್ಲ ಇದು. ಧರ್ಮಪುತ್ರ, ನೀವು ದೈವದಿಂದ ಬದುಕಿ ಬಂದರಿ, ಮನುಷ್ಯ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಗೆದ್ದು. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೊಲ್ಲೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟು ನೀವು ಸಾಯಲಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೃಷ್ಣ ಉಳಿಸಿದ. ನೋಡಿ ಅವಳಿಗೆ ಕೊಂಕು ಮಾತು. ದೈವ ಯತ್ನದಿಂದ ನೀವು ಬದುಕಿದಿರಿ. ಎರಡನೇದು, ನೀವೇ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯವರು, ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಕೆಟ್ಟವರು, ಅಯೋಗ್ಯರು, ಧೂರ್ತರು, ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಏನೂ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ, ನೀವು ಮಾತ್ರ ಕೇಳ್ತೀರಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ನಿಮಗೆ? ಇದು ಅವರಪ್ಪನ ಕಂಟೇನೋಯ್ತು. ಪಾಂಡವರು ಅಷ್ಟು ಹೊಗಳ್ದ, ಅದಕ್ಕೇನು ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ, ಕಾಸಿಲ್ಲ, ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬೈದ, ಒಬ್ಬರು ಹತ್ರ ಇಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆರೋ ನಿಮ್ಗೆ ಅನುಕೂಲಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಆಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ, ನೀವೆಷ್ಟಾದರೂ ಸಹಿಷ್ಣುಗಳು ಧರ್ಮರಾಜ, ನೀನು ನಿನ್ನ ತಮ್ಮಂದರು ಅಷ್ಟೂ ಜನ ವಿತೌಟ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್, ನೀವು ಹುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ, 14 ವರ್ಷ ನೀನಂತೂ ಕಾಡಲ್ಲೇ ಬೆಳೆದೆ. ಏನೋ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಒಂದಷ್ಟು ಚೇಷ್ಟೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಅರಿಗಿನ ಮನೆಯಿಂದಲೂ ಪಾರಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಕಾಡಿನಲ್ಲೇ ಇದ್ರಿ. ಮತ್ತೆ ಭಿಕ್ಷೆಯನ್ನೆತ್ತಿದ್ರಿ ಯಕ್ಷಕಪುರದಲ್ಲಿ, ಜಗತ್ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಯಿತು. ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ 12 ವರ್ಷ ವನವಾಸ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ, ಅಜ್ಞಾತವಾಸ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ನಿಮಗೆ ಕಾಡು ಒಗ್ಗಿ ಹೋಗಿದೆ, ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಾಡು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ನಿಮಗೆ? ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ಕಾಡಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ. ಒಳ್ಳೆ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಭಟ್ರು ಬಂದರು, ಇವತ್ತು ಬರ್ತೇನೆ ಅಂತಿದ್ರು, ಯಾಕೋ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೋಪ ಆಯ್ತು ನನಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಸಜ್ಜನರು ಎಷ್ಟಾದರೂ ನೀತಿಯನ್ನು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಧರ್ಮರಾಜ. ದುಷ್ಟರು, ನೀತಿ ಕೆಟ್ಟವರು, ನೀತಿ ಬಿಟ್ಟರೆ ಅದು ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅವರ ಸ್ವಭಾವ ನೀತಿ ಕೆಡುವುದು. ಒಬ್ಬ ಭಿಕ್ಷಕ ಹೇಳಿದಂತೆ, ನಿತ್ಯ ಭಿಕ್ಷೆ ಕೊಡದೇ ಇದ್ದು ಮಹಾರಾಯಿತಿ ಭಿಕ್ಷೆ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ, ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದವಳಿಗೆ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ಶಬ್ದ ಬೈದು ಇವತ್ತ್ಯಾತ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅವನು ಅಂತ ಕೇಳಿದಂತೆ. ಅದು ಬಾಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಬಾರ್ದು, ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅದು. ಕೊಡದೇ ಇದ್ದವಳು ಪುಣ್ಯಾತಿಗಿತ್ತಿ, ಕೊಟ್ಟವಳು ನಿತ್ಯ ಕೊಡ್ತಿದ್ದವಳು ಅದೇನೋ ಒಂದು ಬಕಾರದಲ್ಲೋ ಬೈದ ಅವಳನ್ನ. ಅವಳು ಯಾಕೆ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಅಂತ ಕೇಳಿದ ಹಾಗೆ, ನನ್ನವರು ರಾಜ್ಯ ನಿಮಗೆ ನ್ಯಾಯವಾಗಿ ಕೊಡಬೇಕು, ಯಾರಿಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ. ಕೊಡಬೇಕಾದ್ದು ಶ್ರೇಯಸ್ಸು. ನಾ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ನನ್ನ ಮಾತು ಅವ್ರು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಅವತ್ತು ಹೇಳಿಲ್ವೇ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು, 13 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಅವ್ರು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಪಾಂಡವರು ತುಂಬಾ ಶೂರರಿದ್ದೀರಿ. ಅರ್ಜುನನ ಸಮ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ? ಕೈಲಿ ಗಾಂಡೀವ ಹಿಡಿದರೆ ಭೀಮನ ಗದೆಗೆ ಅವನ ಸಮ. ಅವನ ಗದಾಧರ. ಯಮಳರ ಪರಾಕ್ರಮ ಅಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ. ಒಂದೊಂದು ದಿಕ್ಕನ್ನು ಒಬ್ಬರು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಸೈನ್ಯಕ್ಕೆ ಮುಖಂಡ ಯಾರು? ಧೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನ. ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲವೇ? ಅಯೋ ನಿಜ, ಅಗ್ನಿಪುತ್ರ ಅವನು. ದ್ರೋಣನ್ ಕೊಲ್ಲುವುದಕ್ಕೆ ಹೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ನಿಮ್ಮ ಸೇನೆ ಏನು ಸಾಮಾನ್ಯವೇ? 7 ಕ್ಷೋಹಿಣಿ ಕಡಿಮೆ ಅಂತ ನಾನೇನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಆ ಸಾತ್ಯಕ್ಕೆ ಸಾಮಾನ್ಯವೇ? ಕೃಷ್ಣನ ಸೈನ್ಯ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಕೊಟ್ಟರು, ಅವನೊಬ್ಬನೇ ಸೈನ್ಯಕ್ಕೆ ಸಾಟಿಯಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ನಿಂತಿದ್ದಾನೆ. ಇದೆಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಕೃಷ್ಣ ಒಬ್ಬನೇ ಸಾಕು ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ಇರುವವನು. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ತಲೆಕೆಳಕು ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪಾರು ಮಾಡಿದವನು ಇನ್ನೂ ಆ ಕಡೆ ನಿಂತಿದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ಧರ್ಮ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರು ಅಧರ್ಮಿಗಳು, ಮೋಸಗಾರರು, ವಂಚಕರು. ಹೇಳು ಹೇಳು ಹೇಳು, ನನ್ನ ಮಾತು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರಿಂದ ನೀನೆಷ್ಟಿದ್ರೂ ಸಹನೆ ಉಳ್ಳವನು, ಅಜಾತ ಶತ್ರು. ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನೀನು ಯಾರನ್ನೂ ಶತ್ರುಭಾವದಿಂದ ನೋಡಿಲ್ಲ. ಉಳಿದವರೆಲ್ಲ ನೀನು ಶತ್ರುಭಾವದಿಂದ ನೋಡಿರಬಹುದು, ನೀನು ಯಾರನ್ನೂ ಶತ್ರುಭಾವದಿಂದ ನೋಡಲಿಲ್ಲ. ನಿನಗೆ ಮಾಡೋ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಏನು ಅಂದರೆ, ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಉಳಿಸು. ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ ಬಾಂಬನ್ನು. ಎರಡನೇದು, ಇದು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮಾತುಗಳಿಗೆ, ಅರ್ಜುನನ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ಪೋಷಣೆ. ಧರ್ಮಪುತ್ರ,
ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಥಿಕ್ಸ್ ಕೇಳ್ತೇನೆ, ಆಮೇಲೆ ವೇದಾಂತ ಕೇಳ್ತೇನೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಧರ್ಮ ಆಯಿತು. ಸ್ವಜನರನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವುದು ಸರಿಯೇ? ಯೋಚನೆ ಮಾಡಯ್ಯ. ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳೆಷ್ಟಾದರೂ ನಿನಗೆ ಸ್ವಜನರಲ್ಲವೇ? ವಾಕ್ಯನೇ ಓದಿ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ ನೋಡಿ. ಈಗ ಎಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ಹಿಡಿಯಿತೋ ಭಯ ನನಗೆ. ಶಮಂ ರಾಜ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರೋಭಿನಂದತಿ ಅಯೋಜಯತಿ ತ್ವರಮಾಣೋ ರಥಂ ಮೇ ಸಭ್ರಾತೃಪುತ್ರ ಸ್ವಜನಸ್ಯ ರಾಜ್ಞ. ನೋಡಿ, ಸ್ವಜನ ಬಂತು. ಸ್ವಜನಂ ಹಿ ಕಥಂ ಹತ್ವಾ ಸ್ವಜನಸ್ಯಾವಮಾದವ ಯದ್ಯಪ್ಯೇತೇನ ಪಶ್ಯಂತಿ ಲೋಭೋಪಹತಚೇತಸಃ. ಈ ಸ್ವಜನ 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 ಆ ಶಬ್ದ ಅರ್ಜುನ ವಿಷಾದ ಯೋಗದ ಎಷ್ಟರ ಬರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಸಲ. ಜಾತಾ ಕುಲೇಹಿ ಆನುಶಂಸಾವಧಾನ್ಯಾಹ. ಎಂಥ ಕುಲದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ? ಕೇಳಿದವರಿಗೆ ದಾನ ಕೊಡುವವರು